Hi everybody, 11 Institute welcomes you to Standard 10. We were discussing chapter number 2 and today we are having part 4 of our online chapter. Right, so there was some homework given to you in the previous video and this was your homework exercise 2.2. Question number 1 was full and question number 2 was 1, 4, 5 and 6. So there were 10 questions given to you for trying out. So let us first see the solution of this with a bit of speed and then we shall move ahead to today's topic. So પેલાના આપેલા હોમવર્કના સમ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. Right, so exercise 2.2 main question number 1. See, these were given to you for your self assessment. So basically you have to just see this screen and if you find anything which is not proper over what you have written over there, right, then you can correct it or you can solve your doubts, but still I will explain each and every sum in short. Right, so first sum આપણી પાસે અહીંયા છે x square minus 2x minus 8. We will multiply the coefficient of first term and last term. So 1 into minus 8 will give me minus 8. The answer is negative. If the answer is negative, one factor will be positive, one factor will be negative. Right, તો 8 ના એવા ફેક્ટર પાડીએ તો વચ્ચે ડિફરન્સ -2 આવી જાય તો I will get +2 and -4. Right, you can see the middle term is splitted +2 -4. So 2 -4 will give me -2. I hope this is clear. એના પછી આ simple story છે common કાઢવાની and after solving we get our two zeros -2 and 4. Right, so one of the zeros is known as alpha, the other zero is known as beta. Now we have to verify the relationship. તો verification ની અંદર sum કરેલો છે અને પછી sum કર્યા વિના directly formula use કરેલી છે. You can see both the time we get same answer and same happens with the product also. So I hope this is fine. In case you have made any mistake you can correct it and still if you have any doubt you can message me. Right, so let us now see question number 2. 4s square minus 4s plus 1. Again first term and last term multiply કરશું તો 4 ones are 4. આન્સર પોઝિટિવ છે તો બે ફેક્ટર એવા પડશે આઈધર બંને પ્લસ હશે ઓર બંને માઇનસ હશે. મિડલ ટર્મની સાઇન નેગેટિવ છે તો બોથ ધ ફેક્ટર્સ વિલ બી નેગેટિવ. રાઈટ, 4 ના એવા ફેક્ટર પાડો તો વચ્ચે 4 આવે તો ડેફિનેટલી 2 and 2 અને વચ્ચે માઇનસ છે તો વી વિલ યુઝ -2 and -2. તો -4s ની જગ્યાએ આપણે સ્પ્લિટ કરીને લખેલું છે -2s. અગેન કોમન સ્ટોરી, કોમન કાઢેલું છે, ફેક્ટર પાડેલા છે and lastly we get the value of s is equal to 1/2 or s is equal to 1/2. You can see the values are same, but still we are having two zeros, so one of them is alpha and another one is beta. So alpha is equal to 1/2 and beta is also 1/2. We will sum, right, sum them up. So 1/2 plus 1/2 gives us 1 and for verification purpose we are having sum of zeros. The formula is minus b upon a. તો માઇનસ ફોર્મ્યુલાનો એમને એમ છે what is b? b is coefficient of x, right, or coefficient of s. તો અહીંયા આવી જશે આપણો -4, minus plus and a is definitely 4 and 4/4 gives you 1. અહીંયા નાનકડી મિસ્ટેક છે, ફોર્મ્યુલા સાચી છે બટ કોએફિશિયન્ટ ઓફ x લખેલું છે એની જગ્યાએ s લખવાનું છે. રાઈટ, અહીંયા આપણો વેરિયેબલ s છે તો એટલું એ ધ્યાન રાખજો. કોમન મિસ્ટેક છે, સ્ટુડન્ટથી બી થતી હોય છે, આજે મારાથી થઈ છે, ડેફિનેટલી એક્સેપ્ટ કરીશ. કામ કરે એનાથી જ ભૂલ થાય, બરાબર ને? તો નો હાર્ડ ફિલિંગ્સ, કોઈ મેજર ભૂલ નથી બટ અહીંયા જે x લખેલું છે એની જગ્યાએ s લખવું પડશે બીકોઝ આપણો વેરિયેબલ ડિફરન્ટ છે. એક્ઝામમાં થતી કોમન મિસ્ટેક છે, તમે ન કરતા પ્લીઝ. રાઈટ, અને અગેન પ્રોડક્ટ કરેલો છે, બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે, 1/4 આવેલો છે ને વેન યુ યુઝ ધ ફોર્મ્યુલા યુ અગેન ગેટ 1/4. So this is quite clear. You can pause the video if you want, else I will move ahead. So now we are having third question. Again we will multiply the coefficient of first term and last term. 6 into -3 gives me -18. -18 નેગેટિવ નંબર છે તો એક ફેક્ટર પ્લસ હશે, બીજો ફેક્ટર માઇનસ હશે. મારે વચ્ચે લઈ આવવાનું છે -7. તો 18 ના એવા ફેક્ટર પાડું કે બે નંબરને હું માઇનસ કરું 18 ના ફેક્ટરના તો વચ્ચે -7 આવવો જોઈએ. તો 18 ના બે ફેક્ટર આપણી પાસે આવી જશે 2 and 9. 2 ને આપણે પોઝિટિવ સાઇન આપશું, 9 ને નેગેટિવ સાઇન આપશું because larger number will get the sign of middle term. So you can see 2x minus 9x gives us -7x. So middle term is splitted, કોમન કાઢેલું છે અને છેલ્લે આપણી પાસે zeros આવી જાય છે 3/2 and -1/3. હવે અહીંયા આપણે થોડુંક આરામથી સમજશું, થોડી આપણી સ્પીડ ઘટાડીએ. અમુક લોકોને કદાચ પ્રોબ્લેમ થતો હોય LCM લેવામાં, હજી એવા થોડા સ્ટુડન્ટ્સ છે, સો એમના માટે આપણે થોડી અહીંયા સ્પીડ ઓછી કરી નાખીએ. 3/2
અને -1/3 ને આપણે એડ કરીએ. લેટ અસ ટેક ધેર સમ. સો સૌથી પહેલા તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ, તો વચ્ચે માઇનસ સાઇન છે એવું કન્સિડર કરીએ. નાઉ વી વિલ ટેક LCM બાય ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. સો 3 3s are 9, રાઈટ. 2 1s are 2, વચ્ચે માઇનસ આવી જશે, અને બંને ડિનોમિનેટર 2 3s are 6, રાઈટ. નાઉ ઇન ન્યુમરેટર 9 minus 2 is 7 and we get 7/6. સમ ઓફ ઝીરોઝ કરવાના છે, રાઈટ. તો સમ ઓફ ઝીરોઝ માટે -b/a, તો માઇનસ તો છે જ. વોટ ઇઝ b? આર્યો ભાઈ -7. જો b ની વેલ્યુ બી -7 છે તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ. અને a ની વેલ્યુ શું છે? 6. તો we get 7/6. we get the same answer. અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન કરેલું છે બંનેનું, આ 3 અને આ 3 કેન્સલ થઈ જશે, રાઈટ. સો this 3 and this 3 gets cancelled, so we get -1/2. and product of zeros ફોર્મ્યુલા છે c/a. c ની વેલ્યુ, કોન્સ્ટન્ટ ની વેલ્યુ -3 છે અને a ની વેલ્યુ છે 6, તો -3/6. again you get -1/2. you can see both the answers are same. એક નાનકડી વસ્તુ આ સમમાં ધ્યાન રાખવા જેવી, ક્વેશ્ચનમાં આવી રીતના ડાયરેક્ટ મસ્ત સજાવીને નથી આપ્યું. ક્વેશ્ચન થોડોક આવો આપેલો છે, 6h² - 3 - 7h. તો આપણે એને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટમાં ગોઠવવો પડશે. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ ઇન ધ સેન્સ કે હાઈએસ્ટ પાવર હોય એ સૌથી પહેલા, તો ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલમાં ડેફિનેટલી જેનો પાવર 2 હશે એ સૌથી પહેલા, પછી પાવર 1 વાળી ટર્મ એટલે કે h વાળી ટર્મ, અને પછી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ, રાઈટ. સો આને રીઅરેન્જ કરીને આપણે અહીંયા પ્રોપરલી લખેલી છે. ધ્યાન રાખજો આવું એક્ઝામમાં, right. So I hope this is clear. If you want to change anything or if you want to compare with your homework, you can pause the video, else I will move ahead. We will see question number 4. બહુ સિમ્પલ છે, આમાં કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ જ નથી. કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ જ નથી તો સ્પ્લિટ ઇન ધ મિડલ ટર્મ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર ને. આ બંને ટર્મ આપણે જોઈએ તો 4 અને 8 માં 4 કોમન છે, અને u² અને u માં u કોમન છે, તો આપણે 4u કોમન કાઢી લઈએ. તો ફર્સ્ટ ટર્મ માંથી 4 વયો ગયો અને 2u માંથી 1u વયો ગયો, તો ઓનલી u વધશે. અહીંયા અગેન 8 માંથી 4 વયો ગયો, તો 4 2s are 8 કરવું પડશે, અને u તો સિંગલ હતો. સો આ સ્પ્લિટ થઈ ગયા, આપણી પાસે બે ફેક્ટર આવી ગયા, 4u into u plus 2. so either the first bracket is 0 or second bracket is 0. 4 અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, પેલી બાજુ જશે તો ડિવિઝનમાં વયો જશે, તો 0/4 will be again 0, અને +2 પેલી સાઈડ જશે તો એ બની જશે -2, right. so again we are getting two zeros, one is alpha and one is beta, right. પછી આપણે કરવાનું છે sum of zeros, right. તો alpha plus beta, તો 0 plus -2 will give me -2. હવે આપણે ફોર્મ્યુલા મૂકવાની છે -b/a, બટ ફોર્મ્યુલા મૂકતા પહેલા આપણે જોઈએ આમાં તો કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે જ નહીં, તો આપણે આ પોલિનોમિયલને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં અહીંયા લખેલો છે. યુ કેન સી ઓવર હિયર 4u² એમને એમ છે, પ્લસ 8u છે, અને પ્લસ અહીંયા જે 0 લખેલો છે, મતલબ અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ નથી, તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ વી કેન રાઇટ 0. તો આપણો a બની જશે 4, b બની જશે 8 અને c બની જશે 0, રાઈટ. આ આપણે કરેલું છે, ડન. અગેન વી વિલ યુઝ -b, તો માઇનસ એમને એમ છે, અને b ની જગ્યાએ લખેલું છે 8, a ની જગ્યાએ લખેલું છે 4. 8/4 gives me 2, અને માઇનસ ની સાઇન છે એટલે -2. અગેન ધીસ બોથ આર સેમ. અહીંયા બી અગેન સેમ મિસ્ટેક રિપીટ થયેલી છે. કોએફિશિયન્ટ ઓફ h ની જગ્યાએ કોએફિશિયન્ટ ઓફ u આવશે, અને કોએફિશિયન્ટ ઓફ h² ની જગ્યાએ કોએફિશિયન્ટ ઓફ u² આવી જશે. એનો ખાસ ધ્યાન રાખજો. મલ્ટીપ્લાય કરીએ બંને ઝીરોઝ ને, તો 0 into -2 gives me 0, 0 into anything is 0, and c/a, તો c ની વેલ્યુ શું છે? 0. તમે અહીંયા ડિરેક્ટલી જોવો ને તો કન્ફ્યુઝન થાય, એટલે આપણે આને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં લખેલો છે. c ની વેલ્યુ 0 મળી જશે અને a ની વેલ્યુ 4 મળી જશે. 0/4 will again give me 0, right. So again both the answers are same and hence my relationship is verified. Let us move to question number 5. This is exact clear cut repetition of a sum we did yesterday or in the previous video. x² - 3 હતું આપણી પાસે, અને આપણે a² - b² ની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરી લીધી. ખાલી 3 ની જગ્યાએ 15 આપેલું છે અને h ની જગ્યાએ t આપેલું છે. રેસ્ટ એન્ટાયર થિંગ ઇઝ સેમ. આવો એક્ઝામ્પલ હતો, આઈ થિંક એક્ઝામ્પલ 3 હતો મારા ખ્યાલથી, બરાબર ને, અને બિલકુલ સેમ છે. સો આ આપણે એક્સપ્લેન નહીં કરીએ. હા, એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે, અહીંયા કોએફિશિયન્ટ ઓફ h ની જગ્યાએ t આવી જશે અને h² ની જગ્યાએ t² આવી જશે, રાઈટ. એટલું એ ધ્યાન રાખજો પ્લીઝ. યુ કેન પોઝ ધ વિડીયો ઇફ યુ વોન્ટ. આઈ વિલ મૂવ અહેડ. ક્વેશ્ચન નંબર 1, 6th. આને આપણે થોડુંક આરામથી ડિસ્કસ કરશું, રાઈટ. પોલિનોમિયલ આપેલો છે મને 3x² - h - 4. I will multiply the first term or coefficient of first term with the constant term. So 3 into -4 will give me -12.
My answer is negative, so one of my factors will be plus, another will be minus. Right, 12 ના એવા ફેક્ટર પાડવા છે તે વચ્ચે -1 આવવું જોઈએ, તો આપણે સિલેક્ટ કરશું 3 અને 4 ને. 3 - 4 કરીએ તો -1 આવી જશે. તો આ જે મિડલ ટર્મ છે that is splitted into 3h - 4h, so 3h - 4h will give me -x. પછી નોર્મલ ફેક્ટર પાડેલા છે, કોમન કાઢેલું છે, and ultimately we get our zeros 4/3 and another one is -1. આ બે zeros આપણને મળી ગયેલા છે. હવે આપણે બંને 0 નો કરીએ સમ, તો 4/3 plus -1 plus minus minus થઈ જશે, and again we will use the cross multiplication. 3 1s are 3, right? તો ન્યુમરેટર ની અંદર બની જશે 4 - 3 અને whole divided by 3 તો છે જ. 4 - 3 gives me 1, so my answer is 1/3. અને સમ ઓફ ઝીરોઝ ની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરીએ -b/a, તો આ માઇનસ તો ફોર્મ્યુલાનો છે જ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ b what I have here -1, right? So I will write here -1, again minus minus is plus, so I get 1/3. You can see both of them are same, so relationship is verified. અહીંયા કંઈ જરૂર નથી, અહીંયા આપણો વેરિયેબલ x જ છે. ડન, જ્યાં વેરિયેબલ અલગ છે ત્યાં તે પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલનું નામ લખવું પડશે. આ કોમન મિસ્ટેક છે જેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. Then now we will see product of zeros, right? Product of zeros means alpha into beta, તો 4/3 ને -1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો we get -4/3. અને ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે પ્રોડક્ટ ઓફ ઝીરોઝ ની c/a, તો c ની વેલ્યુ છે -4 કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ અને a ની વેલ્યુ છે 3, તો again we get -4/3. You can see both of them are same, right? And we get the relationship verified. So I hope this is clear. થોડી આપણે સ્પીડ વધારે રાખેલી છે બીકોઝ ઓલરેડી આ ટાઈપના સમ તાલે બહુ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરેલા હતા આપણે આની પહેલાના વિડીયોની અંદર, અને કેવી રીતના ડેરિવેશન થયું, ફોર્મ્યુલા કેવી રીતના બની, એ બધી વસ્તુ ખૂબ જ ડિટેલમાં કાલે એક્સપ્લેન કરેલી હતી, અને આ ટાઈપના તમને 2 કે 3 સમ બી કરાવેલા હતા. તો આજે આપણે થોડા જ સ્પીડમાંથી આમાં વયા ગયા છે, બટ સ્ટીલ ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ યુ કેન ટેલ મી, યુ કેન મેસેજ મી. રિક્વેસ્ટ કરું છું તમને, પ્લીઝ વિડીયોને પોઝ કરી એક એક સમ તમે તમારા હોમવર્ક સાથે ટેલી કરજો. If there is any mistake, try to understand that mistake and correct yourself, right? તો વધીએ આપણે આગળ. So we will move to question number 2. એની અંદર ફર્સ્ટ અહીંયા રિવર્સ છે, we have to find a quadratic polynomial, અને સમ ઓફ ઝીરોઝ અને પ્રોડક્ટ ઓફ ઝીરોઝ આપણને પહેલાથી આપેલા છે, તો આપણી વાત થઈ હતી. આપણે સમ ઓફ ઝીરોઝ ને લખશું આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4, અને પ્રોડક્ટ ઓફ ઝીરોઝ ને આપણે લખશું આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. જે આપણને સેન્ટેન્સના ફોર્મ્યુલામાં આપેલું છે એને આપણે મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલાના ફોર્મની અંદર અહીંયા લખી આપીએ ઓર મેથેમેટિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન આપી દઈએ. હવે બંને જગ્યાએ એક સાથે ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરશું તો આલ્ફા પ્લસ બીટાની જગ્યાએ આવી જશે -b/a, અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાની જગ્યાએ આવી જશે c/a. નાઉ વી વિલ કમ્પેર ધ ડિનોમિનેટર્સ. અહીંયા a ની વેલ્યુ 1 મળે છે અને અહીંયા a ની વેલ્યુ 4 મળે છે. આપણી આની પહેલાના વિડીયોમાં બી વાત થઈ હતી, જો a ની વેલ્યુ બંને જગ્યાએથી સેમ મળતી હોય તો કોઈ જ ઇશ્યુ નથી, બટ બંને જગ્યાએ a ની વેલ્યુ ડિફરન્ટ મળતી હોય તો વી વિલ સિલેક્ટ ધ લાર્જર વેલ્યુ, right? So we will select here a is equal to 4, and if I select a is equal to 4 I get b is equal to -1, right? minus b is equal to 1 છે, તમે સાઇન ઇન્ટરચેન્જ કરો તો b is equal to -1 બની જશે. આ જે a ની વેલ્યુ 4 મળેલી છે એને આપણે આ ફોર્મ્યુલામાં ઇનપુટ કરશું તો c/a ની જગ્યાએ મને c/4 મળી જશે, અને આ 4 સામેના -1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે તો ઇટ વિલ બીકમ -4. I hope this is clear. So a b અને c ની વેલ્યુ મળી ગઈ છે, અને આ a b અને c ની વેલ્યુને આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન જે છે આપણી ah² + bh + c ત્યાં મૂકી દઈએ તો we will get the equation 4h² - h - 4. But this is one of the many equations which satisfy these conditions. So overall in general we can multiply it by k. I hope this is clear to you. We will now move to the next question. Second અને third આપણે previous videoમાં જોયેલા હતા, મેં કરાવેલા હતા તમને. So we will directly skip to sum number 4 of question number 2, right? So question number 4, the sum of the zeros is 1 and product of the zeros is 1. This is a very easy question. So sum of zeros alpha plus beta is equal to 1, and here alpha into beta is 1, alpha plus beta is -b/a, અને 1 ની જગ્યાએ 1/1 લખેલું છે. યાદ કરો ડિનોમિનેટરમાં કાંઈ ન હોય તો 1 લખવાની વાત થઈ હતી. સેમ વે અહીંયા બી થશે. બંનેના ડિનોમિનેટર કમ્પેર કરો તો અહીંયા બી a ની વેલ્યુ 1 મળે છે, and here also we get the value of a is 1. So you can move on from whichever side you want to want. તો a is equal to 1, b is equal to -1 આવી જશે, અને c is equal to 1 આવી જશે. a b અને c ની વેલ્યુ મળી ગઈ, વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. અહીંયા મૂકી દો.
અને જે ત્યાં બી ઇક્વેશન આવેલી છે એને k સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દો એન્ડ વી હેવ અવર આન્સર. રાઈટ, નાઉ વી વિલ મૂવ ટુ sub question 5. The sum of the zeros is given as minus 1 upon 4 and product of the zeros is given as 1 upon 4. Right, so alpha plus beta ને આપણે minus 1 upon 4 લખશું and alpha into beta ને આપણે 1 upon 4 લખશું. Formula apply કરશું, alpha plus beta is minus b upon a, alpha into beta is c upon a. We will compare the denominator. Here we get a is equal to 4 and here also we get a is equal to 4, so both of them are same, so we can move from any side. So we will start from here. If a is equal to 4, I can also write minus b is equal to minus 1, so minus minus cancel થઈ જશે, તો b is equal to 1 બની જશે. અને અહીંયા આપણે કમ્પેર કરીએ તો c is equal to 1 મળી જશે. a b અને c મળી ગયા છે, ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દઈએ અને જે કોઈ બી ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન આવી જાય એને આપણે મલ્ટીપ્લાય બાય k કરી આપશું. ફાઇન, we will move ahead. You can pause the video wherever you want to write something, wherever you want to note something, you can pause the video. Right, I hope you are that much smart. In fact, I would not hope, but I believe that my students are so smart. Right, so let us move to question number 6. Right, so this was the last question which was given in homework to you, and here we are having sum of zeros as 4 and product of zeros as 1. So again we will do the same. Alpha plus beta will be 4, alpha into beta will be 1. અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં કાંઈ નથી તો 1 લખી શકીએ છીએ, 4 upon 1, અને અહીંયા બી આપણે 1 upon 1 લખી શકીએ છીએ. We will apply the formula. So alpha plus beta will be minus b upon a and alpha into beta will be c upon a. Now when I compare the denominators, I get a is equal to 1 over here and I get a is equal to 1 over here also, so I can move from whichever side I want. So I will take this side, a is equal to 1. When I compare the numerator, I get b is equal to minus 4 and here I get c is equal to 1. Again I have the value of a, b and c, so I will input them over here. I will get one of the formulas and then I will multiply it by k. So this was our homework. We have spent almost 13 to 14 minutes for this and I hope that much is fine. થોડી સ્પીડ વધારે હતી, બરાબર ને? અમુક લોકોને એવું લાગેલું હશે તો આજે તો સર આમ થાય જડીબુટી ખાઈને બેઠા છે, ફટાફટ બોલે છે, બટ ધેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. રાઈટ, જ્યાં મેં ઇનફ ટાઈમ આપેલો છે કન્સેપ્ટ સમજાવવાની અંદર, ત્યાં મને વિશ્વાસ છે કે તમને આવડી ગયું હશે. સ્ટીલ આ સુવિધા એ લોકો માટે છે જે પોતાની રીતના કદાચ નહીં કરી શક્યા હોય ઓર કોઈ મગજમાં ડાઉટ હોય તો એકવાર ફટાફટ આપણે આમાંથી નીકળી જઈએ તો લોકોને ડાઉટ સોલ્વ થઈ જાય. ટેકનિકલી તો આ સમ ખાલી ડિસ્પ્લે કરી દો તો બી ચાલી જવું જોઈએ, બટ સ્ટીલ મેં સમજાવી દીધેલા છે. સ્ટીલ ઇફ હજી ડાઉટ હોય તો કોઈ જ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. યુ કેન મેસેજ મી. રાઈટ, સો નાઉ વી વિલ મૂવ વિથ ફ્રેશ ટોપિક. બેઝિકલી આને ફ્રેશ નહીં થઈએ, લાસ્ટ યર તમે ભણી ગયેલા છો ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ ફોર પોલિનોમિયલ્સ. રાઈટ, તો આ વર્ષે ટેક્સ્ટબુકની લેંગ્વેજમાં ટેક્સ્ટબુક ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ ફોર પોલિનોમિયલ્સ શું કીધેલું છે એ આપણે જોઈ લઈએ. ધીસ ઇઝ હાઉ it looks. Something like this is given in textbook, so we will read it out. If px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, मतलब આ polynomial 0 ન હોવું જોઈએ, then we can find polynomials qx and rx. થોડો ચેપ્ટર નંબર 1 યાદ આવવો જોઈએ. યાદ કરો લો, Euclid's division algorithm. For any two integers a and b, we have another two integers q and r. યાદ આવે છે? બરાબર ને? સર્ચ ધેટ a is equal to bq plus r. આવું આવતું હતું. તો ફેર શું છે? a અને b ની જગ્યાએ શું આપી દીધું છે? px and gx. q અને r ની જગ્યાએ શું આપી દીધું છે? qx and rx. તો this is basically Euclid's division algorithm itself or Euclid's division lemma. સોરી, બરાબર ને? તો એ જ વસ્તુ છે, બીજું કંઈ છે નહીં. અને આપણી ભાષામાં આપણને યુક્લિડ ભાઈને બહુ માન ન આપવું હોય તો આપણે નોર્મલી યાદ રહેલું હતું ડિવિડન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવાઇઝર ઇન્ટુ ક્વોશન્ટ પ્લસ રિમાઇન્ડર. That's it. બરાબર ને? તો એવું જ ત્યાં લખેલું છે, બટ સ્ટીલ આવું કંઈ જોઈને તમને મજા નહીં આવતી હોય, એક્ઝામ્પલની મદદથી સમજવામાં વધારે મજા આવશે, તો અહીંયા આપણે જગ્યા રાખેલી છે. હમણાં એક્ઝામ્પલ ભાઈ દોડીને અહીંયા આવશે ત્યારે સમજશું, બટ હજી થોડુંક નીચે લખેલું છે where rx is equal to 0 means remainder can be 0 or the degree of remainder will be less than degree of gx એટલે ડિવાઇઝર. બરાબર ને? અહીંયા બી જુઓ, પેલો યુક્લિડ્સ ડિવિઝન લેમાં યાદ કરો, એમાં આપણે શું ભણેલું હતું કે તમે જ્યારે બે નંબરને ડિવાઈડ કરો છો તો તમને નવા બે નંબર મળે છે, એક ક્વોશન્ટ હશે અને બીજો રિમાઇન્ડર હશે, અને કન્ડિશન શું હતી? તમારો રિમાઇન્ડર હંમેશા તમારા ક્વોશન્ટથી નાનો હશે. બરાબર ને? તો એવું જ અહીંયા છે, અહીંયા આપણો રિમાઇન્ડરની ડિગ્રી હંમેશા ડિવાઇઝરની ડિગ્રી કરતાં ઓછી હશે.
રાઈટ. આ MCQ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી તમે યાદ રાખી શકો છો, ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. એન્ડ ધીસ રિઝલ્ટ ઇઝ નોન એઝ ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ ફોર પોલિનોમિયલ્સ. they can even ask in one mark write the division algorithm for polynomials. તો આપણે લખવો પડશે, ક્યાંય લખીને નથી આપ્યું, આવું કંઈ ન પૂછાય, બરાબર ને? તો સ્કીપ નહીં કરવાનું, આમાં કંઈ છે નહીં એટલું બધું. અને હવે આપણે આને એક્ઝામ્પલની મદદથી સમજી લઈએ. તો અહીંયા આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે. You can see over here, આવું તમે લાસ્ટ યર કરેલું છે ઘણી બધી વાર. આપણે આમાં ટીમ પાડીને કામ કરેલું છે, ઇફ યુ રિમેમ્બર. અને આજે બી પાછું કરશું. નાનકડું રિવિઝન હશે આપણા માટે આ, બરાબર ને? સો આ એક પોલિનોમિયલ છે, એને આપણે બીજા પોલિનોમિયલ થી ડિવાઈડ કરીએ છીએ. તો આપણને હજી બે પોલિનોમિયલ મળે છે, એક અહીંયા છે અને એક અહીંયા છે. તો આને આપણે આની સાથે ટેલી કરીએ. તો આ જે ભાઈ છે, જે ડિસ્પ્લે થાય છે અત્યારે, એ આપણા માટે px છે, રાઈટ. This is gx, divisor polynomial. This is dividend polynomial. This is divisor polynomial. Here we have quotient polynomial. And finally here we have remainder polynomial. સર આ ક્યાં પોલિનોમિયલ છે? આ તો નંબર છે. બની શકે ને અહીંયા x વાળો નંબર બી આવી શકે. અને 3 is also a polynomial. બરાબર ને? જાણવા જેવું છે આ બી, અમુક લોકોને ખ્યાલ પડી જશે. 3 is also a polynomial with degree 0. સ્ટેટમેન્ટ પાછું રિપીટ કરું છું, મગજમાં રાખજો. 3, the number 3 is also a polynomial with degree 0. બરાબર ને? તો આ ભાઈ હવે આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે px છે ને, એ તમને કેવી રીતના મળે? તમે તમારા ડિવાઇઝરને કોશન્ટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો અને એની અંદર રિમાઇન્ડર પ્લસ કરી દો, તો તમને પાછો px મળશે. તો આ તો આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ઘણી બધી વાર આપણને ખ્યાલ છે, બરાબર ને? અહીંયા સપોઝ કોઈ નંબર હોય, અહીંયા ડિવાઇઝર અને કોશન્ટ આવી જાય, તો ડિવાઇઝર અને કોશન્ટને મલ્ટીપ્લાય કરો અને એમાં રિમાઇન્ડર પ્લસ કરી દો, તો આ નંબર પાછો મળી જશે. તો નોર્મલ લેંગ્વેજની અંદર આપણે આવું યાદ રાખીએ છીએ, ડિવિડેન્ડ is equal to divisor into quotient plus remainder. Now this is very important. આના આધારે ક્વેશ્ચન ટર્મિનલ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. બધી પબ્લિક એવું એક્સપેક્ટ કરે છે ડિવિઝન તો પૂછાવું જ જોઈએ, અને એ વખતે એક્ઝામમાં ડિવિઝન નહોતું પૂછાણું. પોલિનોમિયલ્સ આપેલા હતા, ડિવાઇઝર, કોશન્ટ અને રિમાઇન્ડર, અને એની મદદથી ડિવિડન્ડ ગોતવાનો કીધો હતો. એટલે નોર્મલ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું હતું. બટ ઓલી નોર્મલ આપણી ગુજરાતી માનસિકતા છે એમ કે ના આવે, આ થોડી આમ એકાદ સમ આપ્યો હોય તો ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. ભાઈ ગમે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, બરાબર ને? વી કેનોટ ટેક એની ટાઈપ ઓફ રિસ્ક. તો બહુ ધ્યાન રાખવાનું, આ મગજમાં રાખજો, તમને આવડે જ છે, રાઈટ. હવે થોડી ખાસ વસ્તુ છે, નોટ અહીંયા ટેલી કરી લઈએ આપણે. આ સાચું છે તેની, સોરી. RHS થી ચાલુ કરીએ. વોટ ઇઝ RHS? ડિવાઇઝર ઇન્ટુ કોશન્ટ પ્લસ રિમાઇન્ડર. તો ડિવાઇઝર h પ્લસ 2 છે, કોશન્ટ 2h માઇનસ 1 છે, અને પ્લસ આપણે કરી દેશું રિમાઇન્ડર, બરાબર ને? આ ફોર્મ્યુલા આપણે અહીંયા અપ્લાય કરેલી છે. ધીસ ઇઝ અવર RHS. હવે આને સોલ્વ કરીએ તો મને LHS એટલે કે ડિવિડન્ડ મળી જવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે બંને બ્રેકેટને મલ્ટીપ્લાય કરીએ. x into 2x will give me 2x square, right? And x into minus 1 will give me minus x. Plus 2 into 2x will give me plus 4x. And plus 2 into minus 1 will give me minus 2. અને આ plus 3 તો બિચારો હતો જ. 2x square એમને એમ રહેશે. 4x minus x will become plus 3x. And 3 minus 2 will become plus 1. So we get something like this, and you can see this is our dividend, 2x square plus 3x plus 1. Right, so LHS is equal to RHS, which means that this formula works fine. બરાબર છે. અને હવે આપણે જોઈ લઈએ નોટ. અને જ્યારે બી નોટ આવે ત્યારે થોડુંક એલર્ટ થઈ જવાનું, બરાબર ને? વસ્તુ ખાસ લખી લેવાની છે આપણે. જોઈ લઈએ આપણે નોટમાં શું બનાવેલું છે આપણે. ઇફ રિમાઇન્ડર rx is equal to 0, then gx and qx, અહીંયા અંડરલાઈન કરેલું છે એટલે બરાબર દેખાતું નથી. This is gx, પાછું રિપીટ કરું છું. gx and qx are called factors of px. મતલબ ડિવિઝન કર્યા પછી જો અહીંયા રિમાઇન્ડર 0 આવે, બરાબર ને? ઇફ ધ રિમાઇન્ડર ઇઝ 0, તો આ ભાઈ ડિવાઇઝર અને આ ભાઈ કોશન્ટ આના ફેક્ટર કહેવાય. એ તો બહુ સીધી વાત છે ને. અહીંયા કોઈ બી નંબર અઝ્યુમ કરી લો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા 10 અઝ્યુમ કરી લઈએ અને 10 ને આપણે 2 થી ડિવાઈડ કરીએ, તો 2 5 are 10 થઈ જશે, રિમાઇન્ડર 0 આવી જશે. તો ડેફિનેટલી 2 અને 5 10 ના ફેક્ટર કહેવાશે જ ને. ઇન ધેટ કેસ રિમાઇન્ડર વોઝ 0. બટ ઈ જ 10 ને આપણે 3 થી ડિવાઈડ કરીએ, તો 3 3 are 9, અને 10 minus 9 શું આવી જશે? 1. ત્યાં રિમાઇન્ડર 1 આવ્યો, તો ત્યારે અહીંયા શું હતું? 3. ઉપર બી શું હતું? 3. તો 3 ઇઝ નોટ અ ફેક્ટર ઓફ 10. બહુ સીધી વાત છે. જો રિમાઇન્ડર 0 આવે તો આ ભાઈ અને આ ભાઈ, એટલે કે ડિવાઇઝર પોલિનોમિયલ અને કોશન્ટ પોલિનોમિયલ,
આના ફેક્ટર છે if the remainder is 0. This is also repetition of standard 9th. બરાબર ને? આ બી સ્ટાન્ડર્ડ 9 માં બહુ સારી રીતના તમે ભણેલું છે. બરાબર ને? If remainder is 0, then divisor and quotient are factors of polynomial. Second thing, if gh and or qh are quadratic and can be further factorized by splitting the middle term, then the new factors are also the factors of px. સમજી લ્યો, આ જ્યારે ફોર્મ્યુલા આ મતલબ આ નોટ જ્યારે સમમાં અપ્લાય કરશું ને ત્યારે હું તમને પાછું રિમાઇન્ડ કરાવીશ. ભાઈનું કહેવાનું એમ થાય છે કે તમે ડિવિઝન કરી લીધું અને ડિવિઝન કરી લીધા પછી માની લ્યો અહીંયા જે પોલિનોમિયલ છે અત્યારે લિનિયર દેખાય છે, એ માની લ્યો તો ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ આવ્યો અને ઈ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલને તમે હજી ફર્ધર ફેક્ટરાઇઝ કરી શકો છો અને નવા બે ફેક્ટર પડશે, તો એ જે નવા બે ફેક્ટર પડે ને એ બી આના ફેક્ટર તો હોય જ. નથી સમજાતું? એક્ઝામ્પલના મદદથી સમજીએ. માની લ્યો અહીંયા 32 આપેલો છે અને 32 ને તમે 2 થી ડિવાઈડ કરો તો 2 16s are 32, રિમાઇન્ડર 0 આવી ગયો. અહીંયા શું આવેલું છે 16, તો 16 તો 32 નો ફેક્ટર છે જ, વાત સાચી છે. બટ 16 એવો નંબર છે જેને તમે ફરી પાછો ફેક્ટરાઇઝ કરી શકો છો. 16 ના ફેક્ટર કોણ છે? 4 4s are 16. તો 4 જો 16 નો ફેક્ટર છે અને 16 32 નો ફેક્ટર છે તો 4 બી 32 નો ફેક્ટર છે જ. બહુ દેખીતી વાત છે. બરાબર ને? સ્ટીલ ન સમજાણું હોય કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ અલ્ગોરિધમ તો સમજાઈ ગયો હશે. આ જે ટેલી આપણે કર્યું RHS LHS એ બી સમજાઈ ગયું હશે અને પહેલી નોટનો પોઈન્ટ તો સમજાઈ જ ગયો હશે. આ સેકન્ડ હજી નથી સમજાણું, કોઈ જ ચિંતા નથી. સમ કરશું એટલે સામે સામે ટેલી થઈ જશે, કોઈ ઇશ્યુ નથી. તમારો બી વાત નથી. બરાબર ને? જ્યાં સુધી તમે આમ આંખોથી જોવો નહીં કે ભાઈ આ શું કહેવા માંગે છે ત્યાં સુધી તમને વિશ્વાસ નથી આવવાનો. સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. સો આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ પોઝ ધ વિડીયો. આટલું લખી લ્યો તમે પ્લીઝ. આ જે એક્ઝામ્પલ છે એ બી પ્લીઝ બેઠે બેઠો લખી નાખજો, આળસ ન કરતા, તો સમજવામાં ખ્યાલ પડે. થિયોરેટિકલ પોઈન્ટ છે, આ લખી નાખજો બધું જેટલું બી તમને અત્યારે સ્ક્રીન પર દેખાય છે. પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન એન્ડ આઈ શેલ મૂવ અહેડ. સો હવે આપણે ડિવિઝન કરીને જોઈ લઈએ કેવું લાગે છે. રાઈટ. સો વી વિલ ડુ એક્ઝામ્પલ નંબર 8 ફર્સ્ટ. બરાબર ને? ડિવાઈડ 3x² માઇનસ x³ માઇનસ 3x પ્લસ 5 બાય x માઇનસ 1 માઇનસ x². આ પોલિનોમિયલને આ પોલિનોમિયલથી ડિવાઈડ કરો અને હજી ત્યાં પૂરું નથી થઈ જતું. એન્ડ વેરીફાઈ ધ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ. બંને વસ્તુ આપણે કરી દેશું અને મારા પ્રમાણે અત્યારે આ તમારા ચેપ્ટરનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, બીકોઝ અહીંયાથી તમને 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન પૂછાવાની શક્યતા છે. ચેપ્ટર બહુ અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં આપેલું છે. સૌથી પહેલા આપણે ડિસ્કસ કરેલું પેલું ગ્રાફની ટાઈપ ના આ તે એ બધું 1 માર્કમાં પૂછાવા લાયક હતું. એના પછી જે આપણે ડિસ્કસ કરેલું સમ ઓફ ઝીરોસ, પ્રોડક્ટ ઓફ ઝીરોસ, કોએફિશિયન્ટ સાથે રિલેશન ઝીરોસનો, એ બધું 2 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં પૂછાવા લાયક હતું. અને હવે જે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમના આધારે કોઈ પણ ટાઈપનો સમ, એ 3 માર્ક્સમાં પૂછાવા લાયક ક્વેશ્ચન છે. ડન. તો ડિવિઝન આપણે લાસ્ટ યર 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં બી કરેલું છે, બટ સ્ટીલ આપણે એવી રીતના ભણીએ કે જાણે આપણે પહેલી વાર ભણતા હોઈએ. બરાબર ને? તો બહુ આરામથી સાંભળજો પ્લીઝ. પે યોર એન્ટાયર અટેન્શન ઓવર હિયર. અહીંયા બધાનું ધ્યાન. બરાબર ને? સૌથી પહેલી વાત, જે પોલિનોમિયલ તમારે ડિવાઈડ કરવાનો છે, મતલબ કે આ યલો વાળો, એની ડિગ્રી આ જે તમારો ડિવાઇઝર છે એનાથી વધારે હોવો જોઈએ. તો સૌથી પહેલા તો આ ભાઈની ડિગ્રી શું છે? અહીંયા પાવર 2 છે, અહીંયા પાવર 3 છે, અહીંયા પાવર 1 છે, અહીંયા પાવર 0 છે, તો પાવર 3 આ ક્યુબિક પોલિનોમિયલ છે. તો તમારો જે ડિવાઇઝર છે એનો પાવર 3 અથવા તો 3 થી ઓછો હોવો જોઈએ. તો અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ ભાઈ, અહીંયા તો પાવર 2 છે, તો ચાલશે. તમે આ ભાઈને આનાથી ડિવાઈડ કરી શકો છો. આ સૌથી પહેલી વસ્તુ. સર હવે આવી બેઝિક વસ્તુ સમજાવવાની શું જરૂર છે? સમજાવવું ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ જ લાઈન એક્ઝામ્પલ નંબર 8 ની તમને 1 માર્કમાં પૂછાય. 1 માર્કમાં, કેન યુ ડિવાઈડ ધીસ પોલિનોમિયલ બાય ધીસ પોલિનોમિયલ? યસ ઓર નો? તો કઈ ડિવિઝન કરવા તો બેસાતું નથી. નાના ડિવિઝન કરીને જો થાય છે જ નહીં. જોઈને ખબર પડવી જોઈએ ને. બરાબર ને? જોઈને ખબર પડવી જોઈએ આની ડિગ્રી આના કરતા વધારે હોય. ઇફ ધ ડિગ્રી ઓફ ધીસ પોલિનોમિયલ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ધીસ પોલિનોમિયલ ઓર ઇક્વલ ટુ ધીસ પોલિનોમિયલ, then and then only you can divide. બરાબર ને? આની ડિગ્રી આનાથી ઓછી હોવી જોઈએ નહીં. તો અહીંયા બરાબર છે.
તો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, ફર્સ્ટ થિંગ that you have to keep in mind is this. તમારો જે પોલિનોમિયલ છે જેને તમે ડિવાઈડ કરવા માંગો છો, જે તમારો ડિવિડન્ડ છે એની ડિગ્રી વધારે હોવી જોઈએ અને જે તમારો ડિવાઇઝર છે અહીંયા એની ડિગ્રી ઓછી હોવી જોઈએ. સેકન્ડ થિંગ ઓર સેકન્ડ સ્ટેપ, બહુ ધ્યાનથી આરામથી સમજજો. તમારે જે વસ્તુને ડિવાઈડ કરવી છે એને અહીંયા મેદાનમાં લઈ આવો, બટ જે ટર્મનો પાવર સૌથી વધારે છે એ ટર્મ સૌથી પહેલા, પછી એનાથી ઓછા પાવર વાળો ટર્મ, પછી એનાથી ઓછા પાવર વાળો ટર્મ, પછી એનાથી ઓછા પાવર વાળો ટર્મ, અને એમ કરતા કરતા આપણે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ઉપર પહોંચવા જોઈએ. બરાબર ને? પ્રોફેશનલ લેંગ્વેજમાં કહીએ તો યુ હેવ ટુ અરેન્જ ધ ટર્મ્સ ઓફ યોર પોલિનોમિયલ ઇન ધ ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર ઓફ ધેર પાવર્સ. You have to arrange the terms of your polynomial in the descending order of their powers. Means જે ટર્મનો પાવર સૌથી વધારે છે એ સૌથી પહેલા લખવામાં આવશે અને પછી એનાથી ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરની અંદર ટર્મ્સ લખવામાં આવશે. ડન? તો જોઈ લઈએ આપણે બરાબર કરેલું છે. જો પાવર 3 વાળી ટર્મ સૌથી પહેલા લખેલી છે બટ સાઇન સહિત. ઓલરાઈટ, -x3, પછી 3 પછી પાવર 2 વાળી ટર્મ, પછી પાવર 1 વાળી ટર્મ અને પછી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ. ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવાઈ ગયું. એન્ડ થર્ડ થિંગ, મેક શ્યોર વચ્ચે કોઈ ટર્મ મિસિંગ હોવી જોઈએ નહીં. મતલબ પાવર 3 વાળી ટર્મ આવી ગઈ પછી પાવર 2 વાળી ટર્મ હોવી જ જોઈએ, પાવર 1 વાળી ટર્મ હોવી જ જોઈએ. ન હોય તો ત્યાં 0x એમ કરીને લખવું પડશે. અહીંયા કંઈ એડ કરવું નહીં પડે. અત્યારે પાવર 3 છે, પાવર 2 છે, પાવર 1 છે, પાવર 0 છે. તો હું જે કહું છું એ અહીંયા અપ્લાય નથી થતું, બટ આની પછીના સમમાં અપ્લાય થશે. એવો બી એક સમ તમને કરીને બતાવીશ, બટ આ વસ્તુ મગજમાં યાદ રાખવાની છે. હવે આને આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો આવી રીતના લાઈન ડ્રો કરવી પડશે આપણે. અને હવે જે વસ્તુથી આપણે ડિવાઈડ કરવું છે એને અહીંયા આપણે લખી આપશું, બટ સેમ આ રીતે ઇન ધ સેન્સ અહીંયા બી જેનો પાવર સૌથી વધારે છે એ સૌથી પહેલા આવશે અને પછી ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ પાવર્સ ની અંદર વી વિલ અરેન્જ ઇટ. સો આ કંઈક આવું લાગશે. -x² સૌથી પહેલા આવી જશે, પછી +x આવી જશે અને પછી -1 આવી જશે. અને અહીંયા બી સેમ રૂલ અપ્લાય થાય છે. જો કોઈ ટર્મ વચ્ચે મિસિંગ હોય, માની લ્યો -x² પછી ડિરેક્ટલી -1 આપેલું હોય, તો આ x ની જગ્યાએ આપણે 0x લખવું પડશે. અત્યારે નહીં સમજાય, ઇન કેસ અમુક લોકોને સમજાઈ ગયું હશે, 50% ઓફ યુ. જે લોકોને નથી સમજાણું, ડોન્ટ વરી, આના પછીના સમમાં તમને બિલકુલ ક્લિયર થઈ જશે. અત્યારે આમાં ધ્યાન આપીએ તો અત્યારે આપણે શું કરેલું છે? વી હેવ અરેન્જ્ડ ધ ટર્મ્સ ઓફ અવર ડિવિડન્ડ ઇન ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ ધેર પાવર્સ. અને સેમ વસ્તુ આપણે કોની સાથે કરેલી છે? આપણા ડિવાઇઝર સાથે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર, રાઈટ? હવે બધા લોકોની સમજાવવાની રીત અહીંયાથી અલગ અલગ હોય છે. બધા ટીચર્સની એક થિયોરી અલગ અલગ હોય છે છોકરાઓના મગજમાં નાખવાની. અને મારી અપ્રોચ થોડી કન્ઝર્વેટિવ છે કે હું જરાય રિસ્ક લેતો નથી. બહુ આરામથી બહુ ડિટેલમાં જઈને આપણે સમજશું તો ત્યાં થોડીક વાર આપણને વધારે લાગશે. આપણે એક નાનકડો ટેબલ બનાવશું, બરાબર ને? આપણે શું કરવાનું છે? તમે નોર્મલ ડિવિઝન સમજો તો તમારે આ નંબરને અહીંયા બીજા કોઈ નંબર સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો અને આ નંબરની નજીક પહોંચી એવું કરવાનું હોય. જનરલી જે ડિવિઝન તમે કરો છો તે એ જ પ્રમાણે આપણે કરશું. આપણે એક ટેબલ બનાવી લઈએ, રાઈટ? ટેબલમાં બધી વેલ્યુ પહેલાથી આવી ગઈ છે, એની ઉપર ધ્યાન ન આપતા ધ્યાન ખાલી અહીંયા આપવાનું છે, ડિવિડન્ડ ટર્મ, રાઈટ? એટલે અહીંયા જે વસ્તુ છે ને એમાં સૌથી પહેલી ટર્મ પકડવાની. શું લખેલું છે? -x3. આ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે. આવો સેમ ટર્મ આપણે આની નીચે જોઈએ છે. અહીંયા શું લખેલું છે? ફર્સ્ટ ટર્મમાં -x3. આવી સેમ ટર્મ આપણે આની નીચે જોઈએ છે. તો ધીસ ઇઝ અવર રિક્વાયરમેન્ટ. આઈ વોન્ટ સમથિંગ લાઈક ધીસ. તો મેં એને અહીંયા સૌથી પહેલા લખેલું છે, ધીસ ઇઝ માય રિક્વાયરમેન્ટ. આઈ વોન્ટ અ ટર્મ લાઈક -x3, રાઈટ? ધીસ ઇઝ માય રિક્વાયરમેન્ટ. મારી પાસે છે શું? હું યુદ્ધ લડવા જાઉં છું તો મારી પાસે કઈ તલવાર છે? આ ફર્સ્ટ ટર્મ. આની પાછળનું ભૂલી જવાનું બધું. કમ્પેર ધ ફર્સ્ટ ટર્મ્સ ઓફ બોથ. આપણી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? -x3. અને આપણી પાસે અત્યારે હાજરમાં શું છે? -x². બસ આ બેની વચ્ચેનો ગેપ આપણે અહીંયા ફિલ કરી દેશું. પાછું રિપીટ કરું છું, બરાબર ને? બધી ટાઈપની લેંગ્વેજમાં બધી ટાઈપની ટર્મિનોલોજીમાં સમજાવીશ, કોઈ જ ઇશ્યુ નથી. ફાઇન. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ અપ અગેન. આની ફર્સ્ટ ટર્મ લખવાની સાઇન સહિત. શું લખેલું છે? -x3.
જેનાથી તમે ડિવાઈડ કરો છો એની બી ફર્સ્ટ ટર્મ લખવાની. તો એ છે ફર્સ્ટ ટર્મ -x². હવે આ બંનેને કમ્પેર કરવાનું છે અને જેટલું આપણી પાસે આમાં ઘટે છે એ બાજુના બોક્સમાં આપણે લખશું. એક્ઝામમાં આવો કોઈ બોક્સ બનાવવાની જરૂર નથી. હા, રફ વર્કમાં બનાવવા ઈચ્છો તો બનાવી શકો છો, બટ તમારું જે મેન આન્સરનું પેપર હોય એમાં આવો કોઈ ટેબલ બનાવવાનું નથી. અને થોડીક પ્રેક્ટિસ કરશો તો આવો કોઈ ટેબલ બનાવવાની જરૂર બી નહીં પડે. ધીસ ટેબલ ઇઝ ઓનલી ફ્રોમ એક્સપ્લેનેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. તમને બરાબર સમજાઈ જાય. બરાબર. તો શું જોઈએ છે ભાઈ? -x³ જોઈએ છે. શું છે? -x² છે. તો હવે શું કરવું પડશે? તો એના માટે બહુ આરામથી, જરાય ઉતાવળ નહીં, બહુ બેઝિક સ્ટેપ ફોલો કરો. પછી શું થાય છે, જેટલી ઉતાવળ કરો ને એટલા ભૂલ પડવાના ચાન્સીસ વધારે. એટલે બહુ આરામથી આ બંને ટર્મને કમ્પેર કરવાની છે અને જેટલું આ ભાઈ પાસે છે અને આ ભાઈ પાસે નથી એટલું અહીંયા લખવાનું છે. તો આ સામેવાળા ભાઈ અને આપણે બે ટીમ બનાવી લઈએ. આ સામેવાળા ભાઈની ટીમ છે, આ આપણી ટીમ છે, અને આપણે સામેવાળા જેટલું મજબૂત બનવું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે બંનેની સાઇન કમ્પેર કરશું. બરાબર છે? તમને સુવિધા રહી એટલે એ પછી એક વસ્તુ મેં લાઇનસર ગોઠવેલી છે. વી વિલ ફર્સ્ટ કમ્પેર ધ સાઇન. તો અહીંયા સાઇન માઇનસ છે, અહીંયા બી સાઇન માઇનસ છે. તો સાઇન નો મામલો છે ત્યાં સુધી આપણે સામેવાળા જેવા જ છીએ. સામેવાળા પાસે બી માઇનસની સાઇન છે, આપણી પાસે બી માઇનસની સાઇન છે. એટલે આપણે માઇનસની સાઇન લઈ આવવાની જરૂર નથી. માની લ્યો એની પાસે માઇનસ હોય અને આપણી પાસે ન હોય તો આપણે માઇનસ લખવો પડશે. બટ અત્યારે તો એની પાસે બી માઇનસ છે, આપણી પાસે બી માઇનસ છે. ડન. ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ક્લિયર. પહેલી વસ્તુ કઈ કમ્પેર કરવાની છે? સાઇન. સેકન્ડ થિંગ that you have to compare is power of your variable. એ ભાઈનો પાવર કેટલો છે? 3. આપણો પાવર કેટલો છે? 2. તો 3 અને 2 માં ડિફરન્સ કેટલો છે? 1. એટલે દેશી ભાષામાં કહીએ તો એ ભાઈ પાસે 3x છે, આપણી પાસે 2 જ x છે. તો 1x આપણી પાસે ઓછો છે, તો આપણે તરત અહીંયા લખી દેશું x. બરાબર છે? જે ઘટતું હોય લખતું જવાનું. સાઇન નથી ઘટતી તો આપણે સાઇનમાં કઈ ફેરફાર નથી કરેલો. x ઘટે છે આપણી પાસે પાવર પ્રમાણે, તો આપણે x અહીંયા લખી આપેલો છે. તમે સામેવાળા જેવા બની ગયા. સ્ટીલ હજી એક વસ્તુ કમ્પેર કરી લેવાની, કોએફિશિયન્ટ. આ ભાઈનો કોએફિશિયન્ટ શું છે? 1. સાઇનની ચિંતા નહીં કરવાની, સાઇન તો આપણે પહેલા જ જોઈ લીધેલો છે. આ ભાઈનો કોએફિશિયન્ટ 1 છે અને આપણો કોએફિશિયન્ટ બી 1 છે. તો અહીંયા આપણે કોએફિશિયન્ટ કોઈ લેવાની જરૂર નથી. બરાબર ને? તો બધી રિક્વાયરમેન્ટ ફિટ બેસાડતા આપણી પાસે શું આવી ગયું છે? x. મતલબ આપણે x ની જરૂર છે. સામેવાળા ભાઈમાં અને આપણી અંદર અત્યારે માત્ર એક x નો ફેર છે. પાછું રિપીટ કરું છું. એ ભાઈની ફર્સ્ટ ટર્મ -x³ છે, આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ -x² છે. બંને વસ્તુની સાઇન કમ્પેર કરીએ તો સાઇન સેમ છે, તો આપણે ત્યાં સાઇન એડ કરવાની જરૂર નથી. બંનેના x નો પાવર જોઈએ તો એની પાસે 3x છે, આપણી પાસે 2 જ x છે. તો આપણે x ની જરૂર છે. બરાબર ને? અને ઈ ભાઈનો કોએફિશિયન્ટ 1 છે, આપણો કોએફિશિયન્ટ બી 1 છે. તો અહીંયા આપણે કોઈ કોએફિશિયન્ટ એડ કરવાની જરૂર નથી. તો બધી રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી પડતા આપણે માત્ર એક x ની જરૂર છે. તો એ x આપણે ત્યાં લખશું અહીંયા કોશન્ટમાં. રાઈટ? આ ઉડીને x આવી ગયો મસ્ત. બરાબર છે? આ તમે ફાઇનલ કરી લીધું. હવે તમે જેટલું રિવિઝન કરશો, જેટલું તમે સમ રિપીટ કરશો, એટલું તમને ખબર પડી જશે કે મારે તો આને આના જેવું બનાવવાનું છે. તો બંને પાસે માઇનસ છે, બંનેનો કોએફિશિયન્ટ 1 છે, અહીંયા x² છે ને અહીંયા x³ છે. તો મારે x ની જરૂર પડશે. એ પ્રેક્ટિસથી તમે પરફેક્ટ બની શકશો. બરાબર ને? બટ સમજાવવાની દ્રષ્ટિએ અત્યારે મેં થોડુંક લાંબુ અહીંયા ખેંચેલું છે. ડન. હવે શું કરવાનું છે? આ x ભાઈને આ ત્રણેય સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી અને અહીંયા નીચે લખી દેવાનું છે. તો -x² into x will give me -x³. x into x will give me x². અને x into -1 will give me -x. I hope this is clear. આ તમને આવડે છે. સિમ્પલ મલ્ટીપ્લિકેશન છે. બરાબર ને? પ્લસ માઇનસ માઇનસ. x into x² is x³. પોઝિટિવ પોઝિટિવ પોઝિટિવ. x into x is x². and plus into minus is minus. x into 1 is x. થઈ ગયું? સામેવાળા ભાઈની ટીમ હતી ને, સામે આપણે આપણી ટીમ ઉતારી દીધી. બરાબર ને? આ સામેવાળા ભાઈની ટીમ હતી ઓલરેડી, આપણે આપણી ટીમ ઉતારી દીધી અને હવે આપણે દરવાજો કરી દેવાનો બંધ. હવે થશે મારામારી. બરાબર ને? તો દરવાજો બંધ કરવાનો, પછી જ મારામારી કરવાની.
દરવાજો ખુલ્લો રાખો ને મારામારી કરો ને તો ટીચર આવી જાય તો પનિશમેન્ટ મળે, એટલે પેલા કરી દેવાનો આપણે દરવાજો બંધ. દરવાજો બંધ કરી દીધા પછી ઓલું આમ બધા લડવા જાય તો પેલા આમ બાયો ચડાવે ને આમ, બરાબર ને, સ્લીવ્સ હોય ફોલ્ડ કરે, આમ બાયો ઉપર ચડે, આમ શું છે ભાઈ તારે, બરાબર ને, તો આપણે બાયો ફોલ્ડ કરવાની, આપણે જે ડાયા હોય ને એમાંથી વાયડું થવાનું, ઇન ધ સેન્સ કે અહીંયા જે કાંઈ બી આપણી સાઈન છે એ માઇનસ હોય તો પ્લસ કરી દેવાની અને પ્લસ હોય તો માઇનસ કરી દેવાની, બરાબર છે. અગેન રિપીટ કરું છું, દરવાજો બંધ અને પછી આપણે કરશું સાઇન ચેન્જ. સો ઇફ યોર સાઇન ઇઝ માઇનસ, અહીંયા જે નીચેની ટર્મ છે તો એની જગ્યાએ પ્લસ આવી જશે, પ્લસ હોય તો એની જગ્યાએ માઇનસ આવી જશે, એન્ડ અગેન માઇનસ હોય તો એની જગ્યાએ પ્લસ આવી જશે. હવે અહીંયા પ્લીઝ કન્ફ્યુઝન ન કરતા, અહીંયા જે એક્સ ક્યુબ લખેલો છે એની સાઇન માઇનસ નથી, શું છે, પ્લસ છે. અહીંયા જે એક્સ સ્ક્વેર લખેલો છે એની સાઇન પ્લસ નથી, શું છે, માઇનસ છે. અને અહીંયા જે એક્સ લખેલો છે એની સાઇન માઇનસ નથી બટ પ્લસ છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. હવે આપણે આગળ વધીએ, આને આપણે સોલ્વ કરીએ. તો માઇનસ એક્સ ક્યુબ પ્લસ એક્સ ક્યુબ બંને સેમ ટર્મ છે, એકવાર નેગેટિવ છે એકવાર પોઝિટિવ છે, તો દે વિલ કેન્સલ ઈચ અધર. આ બંને એકબીજાને કેન્સલ કરશે, રાઈટ. અહીંયા શું છે આપણી પાસે, પ્લસ 3x સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, તો 3 માઇનસ 1 ઇઝ 2x સ્ક્વેર. અને અહીંયા શું છે આપણી પાસે, માઇનસ 3x પ્લસ એક્સ, તો માઇનસ 3x પ્લસ એક્સ કરીએ તો આપણી પાસે માઇનસ 2x આવી જશે. નોર્મલ એડિશન ઓર સિમ્પ્લિફિકેશન કરેલું છે, બટ એક વાત ખાસ કહી દઉં તમને, બરાબર ને, અહીંયા ક્યુબ વાળી ટર્મ છે તો એની નીચે બી ક્યુબ વાળી જ ટર્મ હોવી જોઈએ. અહીંયા સ્ક્વેર વાળી ટર્મ છે તો એની નીચે બી સ્ક્વેર વાળી જ ટર્મ હોવી જોઈએ. અહીંયા પાવર 1 વાળી ટર્મ છે ઓર ખાલી એક્સ વાળી ટર્મ છે તો અહીંયા બી ખાલી એક્સ વાળી જ ટર્મ હોવી જોઈએ. જો એવું નથી તો તમે ત્યાં ને ત્યાં મિસ્ટેક કરેલી છે, ત્યાં ને ત્યાં ઊભા રહીને તમારી મિસ્ટેક પહેલા ફાઇન્ડ કરજો, બરાબર છે. આ બી એક હિન્ટ છે, બહુ ધ્યાન રાખજો, બહુ કામ આવશે, રાઈટ. જે પાવર વાળી ટર્મ હોય એની નીચે એવા જ પાવર વાળી ટર્મ આવવી જોઈએ. ડન. તો સોલ્વ કર્યા પછી આપણી પાસે હવે શું છે, 2x સ્ક્વેર માઇનસ 2x, બરાબર ને, શું છે આપણી પાસે 2x સ્ક્વેર માઇનસ 2x. કેટલી ટર્મ્સ છે આ, બે, અને ડિવાઇઝરમાં કેટલી ટર્મ છે, 3. તો જેટલી ટર્મ અહીંયા હોય ને એટલી તો અહીંયા જોઈએ જ આપણે, બરાબર ને. માની લ્યો અહીં 4 ટર્મ હતી તો આપણે આગળ વધી જાય, ભાઈ 4 છે તો આપણી પાસે 3 તો છે જ. હવે આપણી પાસે બે જ ટર્મ છે અને સામે કેટલી છે, 3. તો અહીંયાથી આ ભાઈને આપણે ચોટલી ઝાલી અને નીચે ઉતારવા પડશે કે ભાઈ લડવા આવો. તમે ખૂણામાં બેઠે બેઠા જોવામાં અહીંયા બધી ધબધબાટી બોલી દે, એક પ્લેયરની સામે એક પ્લેયર મરી ગયો, બરાબર ને, તમે નીચે બચાવવા આવો, બરાબર ને. અહીંયા કેટલા માણસો છે, 3, અને અહીંયા કેટલા લોકો છે, 2 જ. તો આ ભાઈને આપણે પકડીને નીચે ઉતારવા પડશે. તો પહેલા તો આપણે એ ભાઈને પકડી લઈએ અને હવે એ ભાઈને આપણે ફેરવીને નીચે ઉતારી દઈએ. તો આ ભાઈ આવી ગયા નીચે. હવે અહીંયા બી 3 ટર્મ છે, અહીંયા બી 3 ટર્મ છે, સેમ પ્રોસેસ પાછી કરવાની છે. આ બધું ભૂલી જવાનું છે. અગેન વાર્તા ફરીને ત્યાં જ આવી જશે. નવી ટીમ આવી ગઈ આપણી સામે. હવે સામેવાળા ભાઈની ફર્સ્ટ ટર્મ શું છે, 2x સ્ક્વેર. તો આપણે અહીંયા લખી આપશું 2x સ્ક્વેર. આપણી પાસે તો માઇનસ x સ્ક્વેર જ છે. એ ભાઈની ફર્સ્ટ ટર્મ શું છે, 2x સ્ક્વેર, તો આપણે લખી નાખ્યું. આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ કઈ છે, માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, એ બી આપણે લખી નાખી. અને હવે આ બંનેની અંદર સેમ બનાવવા માટે જેટલું ઘટે છે એ આપણે અહીંયા લખતા જશું. તો ફર્સ્ટ થિંગ ધેટ વી હેવ ટુ કમ્પેર ઇઝ સાઇન. જો પાછું આ ભાઈ આપણને યાદી આપે છે, બરાબર ને. ફર્સ્ટ થિંગ ધેટ વી હેવ ટુ કમ્પેર ઇઝ સાઇન. ઈ ભાઈની સાઇન પ્લસ છે અને આપણી સાઇન કેવી છે, માઇનસ. તો બંનેની સાઇનમાં ડિફરન્સ છે ને, એની પાસે પ્લસ છે, આપણી પાસે માઇનસ છે. તો આપણે બી માઇનસમાંથી પ્લસ બનવું છે અને માઇનસમાંથી પ્લસ બનવું હોય તો હજી એક માઇનસની જ જરૂર પડશે, બીકોઝ માઇનસ ઇન્ટુ માઇનસ વિલ ગીવ અસ પ્લસ, બરાબર ને. બહુ સિમ્પલ છે. તો એ ભાઈ પોઝિટિવ છે, આપણે નેગેટિવ છે, તો આપણે એક માઇનસની સાઇનની હજી જરૂર છે, તો જ માઇનસ ઇન્ટુ માઇનસ પ્લસ થશે. સેકન્ડ થિંગ શું કમ્પેર કરવાની છે, પાવર, બરાબર ને. વોટ વી હેવ ટુ કમ્પેર, પાવર. ઈ ભાઈ પાસે એક્સ સ્ક્વેર છે, આપણી પાસે બી એક્સ સ્ક્વેર છે, બંને પાસે સેમ એક્સ છે. તો આપણે અહીંયા કોઈ જ વેરિયેબલની જરૂર નથી, બીકોઝ બંને પાસે એક્સ સ્ક્વેર છે. એન્ડ લાસ્ટ થિંગ ધેટ યુ હેવ ટુ કમ્પેર ઇઝ કોએફિશિયન્ટ. એ ભાઈનો કોએફિશિયન્ટ 2 છે અને આપણો કોએફિશિયન્ટ શું છે, 1.
તો 1 માંથી 2 બનાવવા માટે આપણે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરવું પડશે. તો આપણે બંનેને સેમ બનાવવા માટે અહીંયા શું લેશું -2 અને ચેક કરી લેવાનું આ બંનેને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો ને તો આ આવી જવું જોઈએ. તો જુઓ માઇનસ ઇન્ટુ માઇનસ પ્લસ અને 2 ઇન્ટુ h સ્ક્વેર એટલે 2h². તો આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આપણને અહીંયા -2 મળી ગયો છે અને હવે આ -2 ભાઈને આપણે ક્યાં લખી આપશું અહીંયા. ડન. અગેન સેમ પ્રોસેસ. આ h ને ભૂલી જવાનું છે દોસ્ત, આને જોવાનું જ નથી. જે તમે h ને આની સાથે કર્યું હતું ઈ જ હવે -2 ભાઈના લવન બી આ બધાની સાથે થશે. તો -2 ને આપણે ફર્સ્ટ ટર્મ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો -2 ઇન્ટુ -h² તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ and 2 into h² will give me 2h². તો અહીંયા સૌથી પહેલી ટર્મ મારી 2h આવશે, પછી માઇનસ પ્લસ માઇનસ 2 into h will give me 2h over here and minus minus plus 2 ones are 2. તો મારી પાસે કંઈક આવું આવી જશે. પાછું રિપીટ કરું છું. -2 into minus h² will give me 2h². Minus plus minus 2 into h will give me 2h and minus minus plus 2 ones are 2. જોઈ લેવાનું આ બંને ટર્મ સેમ બની જવી જોઈએ બંનેની ફર્સ્ટ ટર્મ. જો સેમ ન બને તો તમે કંઈક લોચો કર્યો છે. રીવિઝિટ યોર સમ અગેન. હવે તો ઈ ભાઈની 3 માણસોની ટીમ હતી, આપણી સામે 3 માણસોની ટીમ આવી ગઈ. શું કરવાનું? દરવાજો બંધ. દરવાજો બંધ કરી દીધા પછી સાઇન ચેન્જ, અસલી સ્વરૂપમાં આવવાનું. તો અહીંયા 2h² છે એ પોઝિટિવ છે તો શું બની જશે? નેગેટિવ. અહીંયા નેગેટિવ છે તો પોઝિટિવ, અહીંયા પોઝિટિવ છે તો નેગેટિવ. ધ સાઇન્સ વિલ ચેન્જ. હવે આને એડ કરીએ આપણે ઓર સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો 2h² minus 2h². તો 2h² minus 2h² બંને કેન્સલ થઈને 0 થઈ જશે. minus 2h plus 2h they will again cancel itself. બરાબર ને? અહીંયા minus 2h છે ને અહીંયા શું છે? plus 2h. આ સાઇનને ભૂલી જવાનું. minus 2h plus 2h will again cancel themselves. અને plus 5 minus 2 હો ભાઈ. તો 5 minus 2 will give me remainder 3. ડિવિઝન પૂરું થઈ ગયું. સર હવે આનાથી આવડ ભાઈ હવે અહીંયા નંબર નથી વધ્યો ને ભાઈ નીચે લઈ આવવા માટે. સામેવાળાની ટીમ પૂરી થઈ ગઈ, આપણે જીતી ગયા. બરાબર ને? અને અહીંયા બીજા મારે હજી 2 નંબર જોઈએ, અહીંયા 3 નંબર છે ને અહીંયા એક જ નંબર છે. તો હવે આગળ ડિવિઝન પોસિબલ નથી. અને ટેકનિકલ ટર્મમાં કહીએ તો આની ડિગ્રી હવે આના કરતા ઓછી છે. જ્યાં સુધી આની ડિગ્રી આના જેટલી છે ઓર વધારે છે ત્યાં સુધી ડિવિઝન ચાલુ રહેશે, બાકી ડિવિઝન પૂરું થઈ જશે. તો આ આપણું થઈ ગયું છે ડિવિઝન. બરાબર ને? ક્યાંય બી ડાઉટ લાગે ન સમજાણું હોય તો આ કાંઈ લાઈવ ક્લાસ તો છે નહીં કે એકવાર મેં બોલી લીધું એ પાછું રિપીટ નહીં થાય. નથી સમજાણું તો 2 મિનિટ પાછું રિવાઇન્ડ કરીએ અને જોઈ લ્યો પાછું ન સમજાણું હોય તો. અને એમ ન કરવું હોય તો આના પછીનો સમ બી સમજાવવાનું છું. હજી આવા 2-3 સમ આપણે આજે જ ડિસ્કસ કરશું આજ વિડીયોમાં, કોઈ જ ચિંતા નથી. રાઈટ. તો આ ડિવિઝન થઈ ગયું. તો હવે આ ભાઈ આપણા માટે શું છે? પીએચ ઓર આપણો ડિવિડન્ડ. આ છે આપણો ડિવાઇઝર, આ છે આપણો કોશન્ટ અને આ છે આપણો રિમાઇન્ડર. તો આપણે વેરિફિકેશન કરવું પડશે ને. આપણો RHS શું છે? ડિવાઇઝર ઇન્ટુ કોશન્ટ પ્લસ રિમાઇન્ડર. બરાબર ને? મેં અહીંયા સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં લખેલું છે, તમે આને મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં લખજો. ડિવાઇઝરની જગ્યાએ GH આવી જશે, કોશન્ટની જગ્યાએ QH આવી જશે અને રિમાઇન્ડરની જગ્યાએ 3 આવી જશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. રિમાઇન્ડરનો સ્પેલિંગ ખોટો છે. બરાબર ને? અમુક લોકોને શું છે આમ સંસારમાં વાત નીકળી છે તો કહેતો જાઓ. જો તે સ્ટુડન્ટ્સને કોઈ ડિરેક્ટેડ નથી, તમે તો મારા નાના ભાઈઓ બહેનો છો, બટ તમારા સિવાયના બી અમુક લોકો કદાચ આપણો વિડીયો જોતા હોય એવું મને સેન્સ ઓફ ફિલિંગ આવે છે. જે પ્રમાણે કમેન્ટ્સ આવતી હોય છે, લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ, અને આમ ગામમાંથી વાતો સાંભળવા મળે ને આપણને. આમ વિડીયો બરોબર પણ સરની અહીંયા સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હતી, સરને ભણાવતા નથી આવડતું. ઈ વધેડાઓને ઈ નહીં દેખાય કે સરે કેવડી મહેનતથી આ બનાવ્યું. ઈ લોકોની તાકાત બહારની વસ્તુ છે કે આપણે આવો બનાવી દઈએ. બરાબર ને? અને કમેન્ટ ક્યાં આવશે? અહીંયા રિમાઇન્ડરનો સ્પેલિંગ ખોટો છે. ચલો ભાઈ વાંધો નહીં. बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. અને જ્યારે તમે કોઈ અલગ કામ કરતા હોય, કોઈ બહુ વ્યવસ્થિત મિશનરી પર્પસથી કામ કરતા હોય તો આવી નાની નાની બાબતોને ધ્યાનમાં નહીં લેવાનું, તો જ તમે મોટી મોટી વસ્તુ અચીવ કરી શકશો. સેમ વસ્તુ સ્ટુડન્ટ્સ તમને બી અપ્લાય થાય છે. તમારા બી સાથે બી થતું હશે. તમે બહુ જ મહેનત કરતા હશો, સિન્સિયર હશો ને, તો બીજા 5 માણસો તમારી આજુબાજુની સરાઉન્ડિંગ્સ તમને આવીને સંભળાવતી હશે, તું આવો છો ને, તું તેવો છો ને, તું બહુ ભણેશ્રી છો. આ વર્ડ બહુ ખતરનાક છે, ભણેશ્રી. તું બહુ ઓબિડિયન્ટ છો ને, તું બહુ ટીચરથી ડરસ ને.
આજકાલ શું છે ટીચરથી ડરવા વાળા લોકોને ઓર ઇવન જે આમ સામાન્ય માણસો ને જે ભાઈ આમ ડરતા હોય કોઈ વસ્તુ ખરાબ વસ્તુથી એને આમ સમાજમાં નબળો ગણવામાં આવે છે મારા પ્રમાણે એ બધા શૂરવીરો છે સમાજના કારણ કે ખરાબ થવું બહુ સહેલું છે પોપના વિશે ખરાબ વિચારવું બહુ સહેલું છે બરાબર ને પોપના વિશે સારું વિચારવા માટે પોપને રિસ્પેક્ટ આપવા માટે થોડી હિંમતની જરૂર પડે છે એના માટે આપણે આપણો અભિમાન સાઈડમાં મૂકવો પડે છે રાઈટ તો ચાલતું રહે ભલે કોઈ આપણને ક્રિટિસાઇઝ કરતું હોય બટ આપણે તો એમને રિસ્પેક્ટ જ કરશું સામેવાળો પથ્થર ફેંકે તો હંમેશા ફૂલ જ આપવાનો છે બરાબર ને એટલે ખાલી મેથ્સ નહીં ભણાવું દોસ્ત જિંદગીની શીખ બી તમને આપીશ બરાબર ને એટલે કોઈ પથ્થર ફેંકે તો ફૂલ જ વરસાવવાના છે અત્યારે કડવું લાગશે સર કોઈ પથ્થર ફેંકે તો સારું યાર અમે ફૂલ કેમ આપું આપણે સામે પથ્થર ઉપાડીને મારી દે બંદૂક ઉપાડીને મારી દે પથ્થર કેમ બટ એવું બધું નહીં વિચારવાનું દોસ્ત લાંબી રેસની અંદર સારા માણસોની જ જીત થાય છે ડન ને તો પાછા ટોપિક ઉપર આવી જઈએ અહીંયા રિમાઇન્ડરનો સ્પેલિંગ સુધારી લેજો પ્લીઝ અને હવે આપણે ડિવાઇઝર અને કોશન્ટને મલ્ટીપ્લાય કરી અને રિમાઇન્ડરને પ્લસ કરી આપશું બહુ રોવા માંડતા નહીં હો ઇમોશનલ થઈને હા બે ત્રણ છે આપણે એવા કાંઈ તમે થોડુંક મોટિવેશન આપો એટલે આમાં આંખમાં પાણી આવી જાય પટી ગયું એ બધું પાછા મેથ્સમાં આવેલા હો યુક્લિડ ભાઈ રાહ જોઈને બેઠા જ આપણે હા સાબાસ બાબા યુક્લિડની જય હો બોલો આવી જાવ ચલો માઇનસ એચ સ્ક્વેર પ્લસ એચ માઇનસ 1 ધીસ ઇઝ અવર ડિવાઇઝર એન્ડ ધીસ ઇઝ અવર ક્વોશન્ટ તો એ બંને આપણે અહીંયા લખી નાખીએ બરાબર ને સેમ કલર આપણે યુઝ કરેલો છે ને પ્લસ વી વિલ ડુ ધ રિમાઇન્ડર સિમ્પલ છે આ બંને બ્રેકેટને મલ્ટીપ્લાય કરશું અને પ્લસ 3 કરી આપશું તો મલ્ટીપ્લિકેશન તો આવડે ને લબન કરવાના છે minus h square into x minus h cube minus h square into minus 2 plus 2h square plus x into x plus h square right plus x into minus 2 minus 2x minus 1 into x minus x minus 1 into minus 2 plus 2 અને છેલ્લે તો પ્લસ 3 છે જ આ છે ને તમે સ્ટાન્ડર્ડ 8th માં લખી સમજી અને બુકો આમ ફાડી તોડી નાખી છે અને હવે જો તમને ન આવડતું હોય ને તો મનમાં સમજી લેજો મારે ત્યાં બોલવું નથી બટ છતાં જો ન આવડતું હોય દોસ્ત હું તો તમારો ભાઈ જ છું ને સમજી લ્યો અહીંયા 3 જણા છે સામે 2 જણા છે એટલે અહીંયા 3 છોકરાઓ છે અને સામે 2 ગર્લ્સ છે લગ્ન માટેની વાત છે તો 3 જણા એક સાથે 2 છોકરીને મળવા જાય તો એકના લગ્ન તો નથી જ થવાના ફાઇનલ છે અત્યારે બરાબર ને પણ 3 જણા એક સાથે અહીંયા મળવા જાય તો તકલીફ થાય ને 5 જણા ભેગા થઈને બેસે તારો ફેવરેટ હીરો કોણ છે અને તારી ફેવરેટ હિરોઈન કોણ છે માથાકૂટ ઊભી થઈ જાય તો આ 3 જણા હોશિયાર છે એ સંપી જશે એ શું કરશે ભાઈ પહેલા તું જા બેયને મળી લે પછી તું જા બેયને મળી લે અને પછી તું જા ને બેયને મળી લે તો એક પછી એક શું બધા બેયને મળી કોઈ ચિંતા નહીં બરાબર તો પેલા માઇનસ એચ સ્ક્વેર ભાઈ જશે અને આની સાથે મળશે તો આ રિઝલ્ટ છે પછી આ ભાઈ જઈને આની સાથે મળશે માઇનસ એચ સ્ક્વેર ઇન્ટુ માઇનસ 2 તો પ્લસ 2h સ્ક્વેર રિઝલ્ટ છે હવે આ ભાઈનો વારો પટી ગયો હવે આ ભાઈનો વારો એ બે જણા સાથે વાતચીત કરી આવશે પછી આ ભાઈનો વારો એ બંને જણા સાથે વાતચીત કરી આવશે બરાબર ને બધા મમ્મી પપ્પા બાર ઉભા પ્લસ 3 એ કોઈ ત્યાં દોઢા થતા નહીં જ્યાં ધ્યાન રાખવા બાર ઉભા છીએ રેડી હવે તો બધાની વાતચીત થઈ ગઈ તો હવે બધા ગ્રુપમાં બેસે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આમાં સોલ્વ કરી લ્યો ભાઈ h ક્યુબ વાળી એક જ ટર્મ છે તો એ ભલે રહે એમને 2h square plus h square is 3h square minus 2h minus x is minus 3h and 2 plus 3 is 5 તો આવું મળી જશે અને આને જોઈએ તો આનંદનો અનુભવ થશે તો બંને વસ્તુ સેમ છે અને એ આવશે જ so this is our dividend which is also our LHS so LHS is equal to RHS આ શું કરેલું છે આપણે this is verification of division algorithm આટલું લખો તો સમ પૂરો થઈ જાય છે બહુ ના નબળું સમજાવવાની અંદર વાર લાગી છે આટલું કરવાની અંદર 60 સેકન્ડથી ઓછી થઈ દોસ્ત અને એના 3 માર્ક મળે બરાબર ને સો પ્લીઝ પોઝ ધ વિડિયો રાઇટ ધીસ ડાઉન આને અત્યારે સમજવાના પર્પસથી લખવું હોય તો લખી લેજો ઇવન ધીસ ટેબલ બટ એક્ઝામિનેશનની અંદર ખાલી આવડવા લખવાનું છે બહુ ક્લિયર કહી દઉં છું બટ સમજવાના પર્પસથી તમે આ ટેબલ ડ્રો કરી શકો છો અત્યારે ને ડ્રો કરવો જ જોઈએ તો જ સમજાશે પ્લીઝ પોઝ ધ વિડિયો એન્ડ રાઇટ ધીસ મચ ડાઉન ફાઇન ભાઈઓ બહેનો મોદીજી નથી આવ્યા હું જ છું અત્યારે લેટ અસ મૂવ હેડ ભાઈઓ બહેનો બોલવાનો આપણને અધિકાર છે કોઈ વાંધો નથી લાસ્ટમાં આવું લખવું પડશે ડિવિડન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવાઇઝર ઇન્ટુ ક્વોશન્ટ પ્લસ રિમાઇન્ડર રાઈટ લખી આપજો લેટ અસ નાઉ સી વન મોર સમ એન્ડ ધીસ ઇઝ એક્સરસાઇઝ 2.3 મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 સબ ક્વેશ્ચન 3 બરાબર ને બહુ ધ્યાનથી નોટ કરજો મેઇન ક્વેશ્ચન સબ ક્વેશ્ચન આમ લોચાવાળું આપ્યું બધું ટેક્સ્ટબુકમાં સો મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 સબ ક્વેશ્ચન નંબર 3
Let us read the question first. Divide the polynomial px by the polynomial gh and find the quotient and remainder. બરાબર છે? શું કરવાનું કીધું છે? px એટલે આ પોલિનોમિયલ ને આનાથી ડિવાઈડ કરો અને કોશન્ટ અને રિમાઇન્ડર ફાઇન્ડ કરો. ક્યાંય વેરિફિકેશન કરવાનું કીધું નથી. ડિવિઝન કરો, કોશન્ટ અને રિમાઇન્ડર મળે એટલે અલગથી લખીને આપો કે ભાઈ આ તમારો કોશન્ટ અને આ તમારો રિમાઇન્ડર. બરાબર ને? તો આપણે ડિવિઝન સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલી વસ્તુ શું ચેક કરવાની છે? આની ડિગ્રી આના કરતા વધારે હોવી જોઈએ છે. હિયર ડિગ્રી ઇઝ 4, હિયર ડિગ્રી ઇઝ 2. રાઈટ. સેકન્ડ થિંગ, આ પોલિનોમિયલ ને અહીંયા લખશું ઇન ધ ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ ધેર પાવર્સ. બરાબર ને? ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ ધેર પાવર્સ. તો x⁴ વાળી ટર્મ સૌથી પહેલા આવી જશે. પછી x³ વાળી ટર્મ, પણ એ તો અહીંયા છે જ નહીં, એટલે સમજવા જેવું. બરાબર ને? લાસ્ટ સમમાં વાત થઈ હતી, આ સમમાં આપણને નવું જાણવા મળશે. શું નવું જાણવા મળ્યું? x⁴ વાળી ટર્મ છે, પછી x³ વાળી ટર્મ નથી, તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ x³ we will write 0x³. રાઈટ. એવી રીતના x² વાળી ટર્મ બી નથી, તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ we will write 0x². પછી x વાળી ટર્મ તો છે અને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ બી છે. બરાબર ને? તો ત્યાં આવી રીતના આપણે લખવું પડશે. x⁴ ક્યુબ વાળી ટર્મ નથી આપી તો 0x³ લખવું પડશે. સ્ક્વેર વાળી ટર્મ નથી આપી, 0x² લખવું પડશે. અહીંયા -5x અને +6. તો ઇન શોર્ટ પાવર 4 છે, તો 4 + 1 5 ટર્મ અહીંયા હોવી જોઈએ. જેટલો પાવર હોય મેક્સિમમ, જેટલી ડિગ્રી હોય એના કરતા એક ટર્મ વધારે. એ તો આપણે ભણેલું હતું. ઇફ અ પોલિનોમિયલ ઇઝ હેવિંગ ડિગ્રી n, ઇટ કેન હેવ મેક્સિમમ n + 1 ટર્મ્સ. તો આપણે અહીં બધા ટર્મ લખી નાખવાના છે. પાવર 4 છે, ડિગ્રી 4 છે, તો 5 ટર્મ હોવા જોઈએ. તો 1 2 3 4 અને 5. આ 2 અને આ 3 આપેલા હતા, આ 2 નતા આપેલા, તો આપણે 0x³ અને 0x² કરીને લખવા પડશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. ડિવિઝન માટે લાઈન ડ્રો કરી દેશું અને હવે આ પોલિનોમિયલને અરેન્જ કરશું. સી ધીસ ઇઝ ક્વાડ્રેટિક. પાવર 2 છે, ડિગ્રી 2 છે, તો 2 + 1 3 ટર્મ હોવી જોઈએ. અહીંયા તો 2 જ છે, તો પહેલા તો રીઅરેન્જ કરશું. -h² સૌથી પહેલા લખશું. પછી x વાળી કોઈ ટર્મ નથી આપેલી ક્વેશ્ચનમાં, સો વી વિલ રાઇટ 0x અને પ્લસ આવડો આ 2 છે એમને એમ. જે વસ્તુ આની સાથે કરો છો એ સેમ વસ્તુ આની સાથે કરવાની છે. આઈ હોપ ધીસ મચ ઇઝ ફાઇન. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર અમુક એક્ઝામ્પલમાં 0h લખેલું નથી હોતું. અમુક એપ્લિકેશન્સમાં, અમુક વિડીયો લેક્ચર્સમાં, ઇવન અમુક લોકોના ટીચર્સના સમજાવવામાં અહીંયા 0h નથી હોતું. કોઈ ચિંતા નથી, એ પ્રમાણે બી સમ થઈ શકે છે. અહીંયા 0h³ ન લખો તો બી સમ થઈ શકે છે. એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઉપર. બરાબર ને? શેની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઉપર. એટલે હજી મને સાયકલ હલાવતા ન આવડતી હોય અને હું એમ કહું તો ઓલા ભાઈ બુલેટ હલાવે છે ને હું છૂટા હાથે હલાવી દઉં, તો એવું કરાય નહીં. આપણે હજી સાયકલ ચલાવીએ છીએ, તો પેલા સાયકલનું જ બેલેન્સિંગ શીખાય. તો જરાય દોઢું થયા વિના આપણે તો 0h³ 0h² જ્યાં જ્યાં ટર્મ નથી ત્યાં લખી જ દેશું. અને બહુ નોર્મલ વેથી ભલે એક સ્ટેપ વધારે થાય, બટ આન્સર મહત્વનો છે. સ્ટન્ટ કરવા જાવ અને પડી જાવ એના કરતા છાનું માનું મંઝિલ ઉપર પહોંચવામાં મજા છે. બરાબર ને? તો ઘટતી ટર્મ અહીંયા લખેલી છે. સેમ થિંગ વી હેવ ડન ઓવર હિયર. અને હવે તો આપણે મેચ રમશું. મેચ રમવામાં શું છે? ટેબલ બનાવશું, ફર્સ્ટ ટર્મ કમ્પેર કરશું. એ ભાઈ પાસે ફર્સ્ટ ટર્મમાં શું છે? h⁴ છે, તો આપણે લખી નાખ્યું. આ રિક્વાયરમેન્ટ છે. આપણે બી h⁴ જેવું કંઈ નીચે જોઈએ છે. આપણી પાસે શું છે? આપણી પાસે તો -h² છે. ભાઈ આપણી પાસે -h² છે આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ. એની ફર્સ્ટ ટર્મ h⁴. કોઈને ન સમજાણું હોય તો ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ -h². હવે આ બંનેને સેમ બનાવવાનું છે, તો સૌથી પહેલી વસ્તુ આપણે કમ્પેર કરશું સાઇન. એ ભાઈની સાઇન પ્લસ છે, આપણી સાઇન માઇનસ છે, અને માઇનસમાંથી પ્લસમાં જવું હોય તો વળી પાછી મને એક માઇનસની જ જરૂર પડશે. તો સૌથી પહેલા હું અહીંયા ખાલી માઇનસ લખીશ. એક સાથે નહીં લખવાનું, એક પછી લખવાનું, એ ખાલી માઇનસ લખીશ. નાઉ આઈ વિલ કમ્પેર પાવર. અહીંયા 4x છે, અહીંયા 2 જ x છે, તો આપણી પાસે 2x ઓછા છે, તો વી વિલ રાઇટ x². થર્ડ થિંગ વી વિલ કમ્પેર ઇઝ કોએફિશિયન્ટ. અહીંયા કોએફિશિયન્ટ 1 છે, અહીંયા બી કોએફિશિયન્ટ 1 છે, તો અહીંયા કોઈ કોએફિશિયન્ટ લખવાની જરૂર નથી. તો -h² ઇઝ વોટ વી નીડ. તમે આને અને આને મલ્ટીપ્લાય કરશો બંનેને, તો આ મળી જશે. માઇનસ માઇનસ પ્લસ
h સ્ક્વેર ઇન્ટુ h સ્ક્વેર ઇઝ h રેઝ ટુ 4 તો આપણે આ જે ટર્મ ફાઇન્ડ કરી છે બરાબર છે આ માઇનસ h સ્ક્વેર આપણે ક્યાં લખવાનું છે અહીંયા તો એ હમણાં ટપકશે ઉપરથી બરાબર છે માઇનસ h સ્ક્વેર ભાઈ આવી ગયા હવે શું કરવાનું છે લગન કરવાના છે માઇનસ h સ્ક્વેર ઇન્ટુ માઇનસ h સ્ક્વેર તો પ્લસ h રેઝ ટુ 4 હવે આ થોડુંક સમજવા જેવું છે પ્લસ માઇનસ માઇનસ 0 ઇન્ટુ એનીથિંગ ઇઝ 0 સાચી જ વાત છે બટ અત્યારે તો 0 ઇન્ટુ h બી 0 જ થાય છે છતાં આપણે લખેલું છે ને તો અત્યારે આપણે 0 ને એમને રાખશું તો સૌથી પહેલા તો પ્લસ ઇન્ટુ માઇનસ ઇઝ માઇનસ 0 એમને એમ રહેશે અને h સ્ક્વેર ઇન્ટુ h શું બની જશે h ક્યુબ સર આવું કરવાનું રીઝન આની પહેલા જે સમ ડિસ્કસ કરેલો છે એની અંદર બહુ ધ્યાનથી સમની વચ્ચે ઊભા રહીને મેં સમજાવેલું છે કે h રેઝ ટુ 4 ની નીચે h રેઝ ટુ 4 વાળી જ ટર્મ આવવી જોઈએ h ક્યુબ ની નીચે h ક્યુબ વાળી જ ટર્મ આવવી જોઈએ અને h સ્ક્વેર ની નીચે h સ્ક્વેર વાળી જ ટર્મ આવવી જોઈએ એના માટે ઠીક છે તો અગેન માઇનસ h સ્ક્વેર h રેઝ ટુ 4 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 0 એમને એમ રહેશે અને h સ્ક્વેર ઇન્ટુ h બની જશે h ક્યુબ રાઈટ અને અહીંયા આવી જશે પ્લસ ઇન્ટુ માઇનસ માઇનસ 2 into h square will give me 2h square. We will get something like this. Right? બોલો કઈ મિસ્ટેક જેવું લાગે છે આમાં મને લાગે છે એટલે કહું છું તમને બરાબર મિસ્ટેક રિમૂવ થઈ ગઈ છે then તો માઇનસ h square into માઇનસ h square will give me h raised to 4 પોઝિટિવ થઈ જશે પ્લસ માઇનસ માઇનસ 0 એમને એમ રહેશે અને h into h square will give me h cube તો 0h cube જો ક્યુબ નીચે ક્યુબ વાળી ટર્મ છે અને પછી પ્લસ માઇનસ માઇનસ 2 into h square is 2h square એ લોકોની ટીમની સામે આપણી ટીમ આવી ગઈ 3 મેમ્બરની સામે 3 મેમ્બરની ફાઇટ થશે તો પહેલા તો દરવાજો બંધ પછી આપણે સાઇન ચેન્જ કરશું તો પ્લસ છે એ માઇનસ બની જશે માઇનસ છે એ પ્લસ બની જશે અને અગેન માઇનસ છે એ પ્લસ બની જશે h raised to 4 minus h raised to 4 both will cancel 0h cube plus 0h cube is 0h cube તો હવે અહીંયા 0h cube લખવાની જરૂર નથી બહુ ધ્યાનથી હા અહીંયા 0h cube ની નીચે 2h cube લખ્યું હોય તો 0 plus 2 2 લખવાનું કે 0 minus 2 minus 2h cube લખવાનું બરાબર ને 0h cube plus 0h cube is 0h cube તો ઈ લખવાની જરૂર નથી સમજજો બરાબર ને અહીંયા 0h cube ની નીચે 2h cube લખ્યું હોય તો 0h cube plus 2h cube અહીંયા 2h cube લખવું પડશે બટ 0 plus 0 is 0 તો એને લખવાની કોઈ જરૂર નથી તો આ બંને બી નીકળી જશે એને ત્યાં લખવાની જરૂર નથી ને હવે આપણે અહીંયા જોઈએ હા જે આપણે અહીંયા સમજવાનું તે અહીંયા સમજીએ 0h square plus 2h square તો 0 plus 2 is 2 પણ કોનું h square નું તો અહીંયા 2h square આવી જશે સમજાય છે બંને 0 હોય તો અહીંયા કંઈ લખવાની જરૂર નથી હા આવું હોય 0h square ની નીચે 2h square આવ્યું તો બંનેને પ્લસ કરીને આપણે 2h square લખવું પડશે પેલો મેચ પૂરો થયો શું વધ્યું આપણી પાસે 2h square બરાબર ને અહીંયા જો કેટલા લોકો છે 1 2 3 તો અહીંયા બી મારે 3 જણા જોઈએ ને બરાબર ને આપણી ટીમમાં 3 જણા છે તો સામેવાળી ટીમમાં બી 3 જણા જોઈએ તો દર વખતે આપણે અહીંયાથી એક મેમ્બરને નીચે લઈ આવતા હતા આ વખતે આપણે બે મેમ્બરને નીચે લઈ આવવા પડશે આવી વસ્તુ તમે લાસ્ટ યર 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં નથી એક્સપ્લેન થઈ સિમ્પલ सम्स આવતો હતો તમને બરાબર ને ઓર આપણે આ 0h ક્યુબ અહીંયા લખતા હતા અને 3 માણસો થઈ જતા હતા આ વખતે આપણે થોડા એડવાન્સ થઈએ ડન સો વોટ વી વિલ ડુ એક ભાઈ ખાલી -5h ને આપણે જનરલી નીચે લઈ આવતા હતા બાજુવાળા એક જ ભાઈને આ વખતે આપણે બંને જણાને નીચે લઈ આવશું વાય અહીંયા મારી પાસે 3 જણા છે તો સામે બી 3 જણા હોવા જોઈએ 3 ટર્મ હોવી જોઈએ એક ટર્મ છે જનરલી આપણે બીજી એક જ ટર્મને નીચે બોલાવતા હોઈએ બટ ધીસ ટાઈમ વી વિલ સિલેક્ટ બોથ ધ ટર્મ્સ આઈ હોપ યુ આર ફાઇન વિથ ધીસ હા અહીંયા જો બે ટર્મ વધેલી હોય ને અહીંયા માની લો કોઈ નંબર આવતો હોય અહીંયા કોઈ નંબર આવતો હોય બે નંબર ઓલરેડી છે તો પછી એક જ નંબરને નીચે લઈ આવશો અહીંયા ટૂંકમાં 3 નંબર હોવા જોઈએ અહીંયા 3 છે એટલે ડન તો બે હોય તો એક જ ઘટતો હોય અત્યારે એક જ છે તો આપણી પાસે બે ઘટે છે તો આ બંને ભાઈઓને -5h + 6 ને આપણે લઈ આવશું મેદાનમાં કે તમે ખૂણામાં બેઠે બેઠે જોવામાં આવો તો બંનેની થઈ જાય એન્ટ્રી ફરી ફરીને હવે કંઈક મજા આવે એવો મેચ છે 3 જણા એના છે 3 જણા આપણા છે
પાછી એની ફર્સ્ટ ટર્મ શું છે 2h². શું છે એ ભાઈની ફર્સ્ટ ટર્મ 2h². આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ તો શું છે -h². આપણી તો ઈ જ ટીમ લડે છે એની અલગ અલગ ટીમ છે -h². આ બંનેને આપણે સેમ બનાવવું છે તો ફર્સ્ટ થિંગ ધેટ વી વિલ કમ્પેર ઇઝ સાઇન. બરાબર ને? એની સાઇન પ્લસ છે, આપણી સાઇન માઇનસ છે, તો આપણે માઇનસની સાઇન અપ્લાય કરવી પડશે તો જ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે. સેકન્ડ થિંગ વી વિલ કમ્પેર ઇઝ પાવર. એનો પાવર બી 2 છે, આપણો પાવર બી 2 છે, તો કોઈ વેરિયેબલ લખવાની જરૂર નથી. થર્ડ થિંગ ઇઝ કોએફિશિયન્ટ. એનો કોએફિશિયન્ટ 2 છે, આપણો કોએફિશિયન્ટ 1 છે, તો બંનેનો કોએફિશિયન્ટ સેમ બનાવવા માટે અહીંયા મારે 2 લખવું પડશે. સો વોટ આઈ નીડ ઇઝ -2. બરાબર ને? વોટ આઈ નીડ ઇઝ -2. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. તો આપણે હવે અહીંયા ઉપર શું લખવાનું રહેશે -2. આ ભાઈને ભૂલી જવાના છે અને હવે તો નવો મેચ ચાલુ થશે ને. -2 will be multiplied with all these three terms. Right, so we get something like this when we multiply. સમજીએ આપણે. -2 into -h², તો minus minus plus, and 2 into h² will give me 2h². Second, minus plus minus, 2 into 0 is 0. બરાબર ને? નંબર સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે. 2 into 0 is 0 અને બાજુમાં શું લખેલું છે h, તો આ શું બની જશે 0h. બહુ ક્લિયર રહે ને? બરાબર ને? નંબર વિલ મલ્ટીપ્લાય વિથ નંબર. 2 into 0 will give me 0 અને બાજુમાં h લખેલું છે તો 2 into 0 is 0 અને બાજુમાં h છે તો અહીંયા આવી જશે 0h. બરાબર ને? અને માઇનસ પ્લસ નું આપણે શું લખેલું છે માઇનસ. ભલે એનાથી તો ફેર નથી પડતો બટ છતાં. અગેન માઇનસ પ્લસ માઇનસ, 2 2s are 4. ડન. તો આ મલ્ટીપ્લિકેશન થોડું સમજવા જેવું હતું. બરાબર ને? સેકન્ડ ટર્મ વાળું -2 into +0h, તો માઇનસ પ્લસ માઇનસ બની જશે. and 2 into 0 will give me 0h. 3 ની સામે 3 ની ટીમ થઈ ગઈ. દરવાજો બંધ. સાઇન ચેન્જ. તો જે પ્લસ છે એ માઇનસ બની ગયું છે, જે માઇનસ છે તે પ્લસ બની ગયું છે, જે માઇનસ છે તે પ્લસ બની ગયું છે. 2h² અને -2h² સેમ છે તો they will cancel out. અહીંયા -5h પ્લસ 0h. હવે 0 ની તો કોઈ ઇફેક્ટ નથી આવવાની, તો આ જે -5h છે એમાં 0 પ્લસ કરીએ તો -5h જ રહેવાનું છે. તો અહીંયા -5h આવી જશે. and 6 plus 4 will give me 10. તો I will get -5h plus 10. હવે અહીં બાજુમાં કોઈ ભાઈ વૈધા નથી નીચે લઈ આવવા માટે. સેકન્ડ થિંગ, આનો પાવર 1 છે, આનો પાવર 2 છે, તો હવે ડિવિઝન પોસિબલ નથી. અહીંયા હંમેશા પાવર વધારે હોવો જોઈએ અને આના જેટલો હોવો જોઈએ. સમ પૂરો થઈ ગયો છે. તમને શું પૂછ્યું છે? ફાઇન્ડ ધ ક્વોશન્ટ એન્ડ રિમાઇન્ડર. તો તમારા આન્સરમાં લખવાનું ભાઈ ધીસ ઇઝ અવર ક્વોશન્ટ and this is our remainder. Quotient is -h² - 2. Remainder is -5h plus 10. આટલું લખવાનું છે. બટ સ્ટીલ સમજવા માટે મેં અહીંયા વેરિફિકેશન કરેલું છે. તમારે લખવાની જરૂર નથી બીકોઝ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય નથી કીધું વેરીફાઈ કરો. ક્વેશ્ચનમાં ખાલી શું લખીને આપ્યું છે? ફાઇન્ડ ધ ક્વોશન્ટ એન્ડ રિમાઇન્ડર. તો ભાઈ આ મારો ક્વોશન્ટ છે અને આ મારો રિમાઇન્ડર છે એટલું અહીંયા નીચે લખી આપજો. મેં નથી લખીને આપેલું બટ તમે લખી આપજો. ડન. સ્ટીલ આઈ હેવ ડન ધ વેરિફિકેશન. બંને બ્રેકેટને મલ્ટીપ્લાય કરો, આને અને આને, અને રિમાઇન્ડર પ્લસ કરો, સ્ટેપ્સ ફોલો કરો તો ફરી પાછો આપણને આપણો પોલિનોમિયલ જે ડિવિડન્ડ છે તે મળી જાય છે. અને ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ તો હજી સાચો જ છે. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર વેરિફિકેશન પર્પઝ, નોલેજ પર્પઝ. ક્વેશ્ચન પ્રમાણે અહીંયા વેરિફિકેશનની કોઈ જરૂર નથી. તો તમારી ઈચ્છા પડે તો લખજો, ન મન થાય તો ન લખતા. બટ હા, જે હું લખતા ભૂલી ગયો છું એ તમારે લખવાનું છે. આટલું તમારે લખાઈ જાય તો તરત અહીંયા નીચે લખવાનું છે therefore quotient or QH is equal to -h² - 2 and remainder RH is equal to -5h plus 10. અહીંયા નીચે લખવું પડશે. અહીંયા લખી આપજો. આ વેરિફિકેશન પાર્ટ તમારે લખવાની જરૂર નથી. પ્લીઝ pause the video and write this down. All right, let us see next sum. And we have exercise 2.3, main question number 2, sub question 3. બરાબર ને? બધી ટાઈપનો એક એક સમ આપણે કરીએ. Let us read the question first. Check whether first polynomial એટલે આવડું આ yellow is a factor of second polynomial. This polynomial is a factor of this polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરું છું. આ ભાઈ આના ફેક્ટર છે કે નહીં વી હેવ ટુ ચેક. કેવી રીતના ચેક કરવાનું છે?
આ આનાથી ડિવાઈડ થાય છે કે નહીં? બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. ઇફ યુ કેન ડિવાઈડ ધીસ પોલિનોમિયલ બાય ધીસ પોલિનોમિયલ એન્ડ રિમાઇન્ડર ઇઝ 0. બરાબર ને? આ મોટા પોલિનોમિયલ ને ડિગ્રી 5 વાળા, અહીંયા 5 ઉપર હોવું જોઈએ. બરાબર ને? 5 વાળા પોલિનોમિયલ ને ડિગ્રી 5 પોલિનોમિયલ હોય એને તમે ડિગ્રી 3 વાળા પોલિનોમિયલ થી ડિવાઈડ કરો. એન્ડ ઇફ યોર રિમાઇન્ડર ઇઝ 0, then this polynomial is a factor. If remainder is not 0, then this polynomial is not a factor. તો કરવાનું તો ડિવિઝન જ છે. બરાબર ને? તો પહેલા ડિવિઝન કરી લઈએ. મોટો પોલિનોમિયલ લખશું અહીંયા બરાબર રીતના x⁵ સૌથી ફર્સ્ટ, અને પછી ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં બધું લખવાનું છે. ચેક કરીએ તો આપણી પાસે પાવર 4 વાળો કોઈ ટર્મ નથી, તો પાવર 4 વાળો ટર્મ આપણે જાતે લખવો પડશે 0x⁴. બરાબર ને? અહીંયા આપણે જાતે લખવું પડશે. પછી પાવર 3 વાળો ટર્મ છે, સ્ક્વેર વાળો ટર્મ છે, 1 વાળો ટર્મ છે અને કોન્સ્ટન્ટ છે, બીજું બધું જ છે. પાવર 4 વાળો ટર્મ નથી, તો આપણે કમ્પલસરીલી એડ કરવો પડશે. અને આપણે ડિવાઈડ કરશું વિથ ધીસ પોલિનોમિયલ x³. પછી અહીંયા બી સ્ક્વેર વાળો ટર્મ નથી, તો 0h² આપણે જાતે લખવું પડશે. -3h છે અને +1 છે. રાઈટ? સો બે વસ્તુ આપણે એડ કરેલી છે. જે પાવર ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર પ્રમાણે નથી આપેલા ત્યાં 0 કોએફિશિયન્ટ લગાડી અને આપણે બે એક્સ્ટ્રા ટર્મ્સ પોલિનોમિયલમાં અને ઇવન એના ડિવાઇઝરમાં એડ કરેલી છે. નાઉ વી વિલ ડિવાઈડ. બરાબર ને? અને ડિવિઝન માટે આપણે ફરી પાછા ટેબલની હેલ્પ લઈ લઈએ. બરાબર ને? ભલે લેવી પડે આપણે અત્યારે. એ ભાઈની ફર્સ્ટ ટર્મ છે x⁵ આ રહી. કઈ છે? x⁵. આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ તો કઈ છે? x³. અને હવે આપણે આ બંનેને કમ્પેર કરીએ તો વી વિલ ફર્સ્ટ કમ્પેર ધ સાઇન. એ ભાઈ બી પોઝિટિવ છે, આપણે બી પોઝિટિવ છે, કોઈ ચિંતા નથી. બરાબર છે? ને ધેન વી વિલ કમ્પેર પાવર. ભાઈનો પાવર છે 5, આપણો પાવર છે 3. ઓર નોર્મલ લેંગ્વેજમાં ઈ ભાઈ પાસે 5h છે, આપણી પાસે 3 જ h છે, તો 2h આપણી પાસે ઘટે છે, ઓછા છે. તો વી વિલ રાઇટ x² ઓવર હિયર. અહીંયા કોએફિશિયન્ટ 1 છે, અહીંયા બી કોએફિશિયન્ટ 1 છે. બોથ ધ સાઇડ કોએફિશિયન્ટ્સ ઇઝ સેમ, કોએફિશિયન્ટ્સ આર સેમ. તો આપણે એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. તો x² આપણી ઘટતી ટર્મ છે, અને આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીને જોઈ લો તો h² × h³ ઇઝ h⁵. તો આપણે બરાબર ફાઇન્ડ કરેલું છે. તો આ h² આપણે અહીંયા ટોપ પર લખી આપશું. ઉડીને આવી ગયું છે. નાઉ વી વિલ મલ્ટીપ્લાય ધીસ વિથ ઓલ ધીસ 4 ટર્મ્સ. તો મલ્ટીપ્લાય કરીને ત્યાં આવું આપણી પાસે આવી જશે. x² × h³ ઇઝ h⁵. 0h² × h². સમજવા જેવું છે. 0 તો એમને રહેશે. રાઈટ? 0 એમને રહેશે. h² × h² ઇઝ h⁴. તો અહીંયા h⁴. વાય વી આર ડુઈંગ ધીસ? મારે પાવર 4 ની નીચે પાવર 4 વાળો ટર્મ જોઈએ છે એટલે. તો h² × h² h⁴ છે અને 0 એમને રહેશે. ધેન માઇનસ પ્લસ માઇનસ 3, અને અહીંયા તો કાંઈ નથી, તો 3 એમને રહેશે. ઓર 1 ગણી લે તો 3 1 1, and h² × x is h³. અને આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ h² × 1, so it will give me +h². એ લોકોની 6 જણાની ટીમમાંથી એ લોકોએ 4 જણા ઉતારી દીધા છે અને સામે આપણા બી 4 છે. હવે દરવાજો થઈ જશે બંધ એન્ડ સાઇન્સ વિલ ચેન્જ. તો પોઝિટિવ નેગેટિવ બની જશે, પોઝિટિવ નેગેટિવ, નેગેટિવ પોઝિટિવ બની જશે, અને દેન પ્લસની સાઇન માઇનસમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. h⁵ minus h⁵ will cancel. 0h⁴, 0h⁴ will give me 0h⁴. But technically જોઈએ તો plus 0h⁴ minus 0h⁴, so they will also cancel. અને cancel ન કરો તો બી 0 + 0 0 છે, તો અહીંયા લખવાની જરૂર નથી. અહીંયા હોય ને 0 + 1, તો અહીંયા 1h⁴ લખવાની જરૂર છે. 0 + 5, તો નીચે 5h⁴ લખવાની જરૂર છે, પણ બંને 0 છે તો અહીંયા કંઈ લખવાની જરૂર નથી. -4 + 3, -4 + 3 એટલે -1, અને -1 શું? h³. તો 1 આપણે જનરલી લખતા નથી, તો અહીંયા શું આવી જશે? -h³ આવી જશે. અને +h², -h², તો એ તો 0 થઈ જશે. બરાબર ને? સમજવા જેવું છે, એટલે જ મેં જાણી કરીને આ સમ સિલેક્ટ કરેલો છે. +h² -h², તો એ તો 0 થઈ જશે. તો મારે અહીંયા 0h² લખવું પડશે. માની લ્યો તમે અહીંયા કેન્સલ કરી દો અને અહીંયા કંઈ લખતા નથી, તો બાજુવાળા પ્લેયરને નીચે તો ઉતારવો પડશે ને. અહીંયા ક્યાંય ગેપ ન પડવો જોઈએ. અને ગેપ પડો તમે, તમારે માની લો 0h² નથી લખવું, તો આ બંને ટર્મ પછી અહીંયા લખવાની, અહીંયા બાજુમાં નહીં લખવાની. ઇન શોર્ટ, આ છે ને આ વર્ટિકલ લાઈન, એમાં તમારો પાવર ચેન્જ ન થવો જોઈએ. જો પાવર 5 પાવર 5, પાવર 4 પાવર 4, પાવર 3 3 અને 3 જ, પાવર 2 2 અને 2 જ. એટલે અહીંયા આપણે એ ટર્મ જગ્યા ભરવા માટે એડ કરેલી છે.
પ્લસ એચ સ્ક્વેર માઇનસ એચ સ્ક્વેર વિલ ગીવ મી 0h સ્ક્વેર. હવે 0 ની આગળ તમે પ્લસ લખો તો માઇનસ લખો કોઈ ફેર પડતો નથી. આપણે અત્યારે માઇનસ લખેલું છે કોઈ વાંધો નથી. તો બે જણા છે ને એ લોકોની ટીમમાં અત્યારે, બરાબર ને? અને સામેવાળા ભાઈની આપણી ટીમમાં કેટલા લોકો છે? 4 જણા. આપણી ટીમમાંથી 4 જણા આવશે અને એ ભાઈની ટીમમાં તો અત્યારે 2 જ જણા છે. તો હજી 2 જણા જોઈએ. તો જનરલી આપણે આ એક જ ટર્મ 3h ને નીચે લઈ આવવાના હોય, બટ અહીંયા 2 જણા ઓછા પડે છે તો આપણે h સાથે બંનેને નીચે લઈ આવશું. રાઈટ, વી વિલ બ્રિંગ બોથ ઓફ ધીસ ડાઉન. તો આ બંને આવી જશે નીચે. તો હવે એક બરાબરીનો મુકાબલો થશે. એના બી 4 મેમ્બર છે, આપણા બી 4 મેમ્બર છે. અગેન વી વિલ કમ્પેર ધ ફર્સ્ટ મેમ્બર. right, again we will compare the first member. right, so when I compare the first member, બરાબર છે, એ ભાઈ પાસે માઇનસ એક્સ ક્યુબ છે, ડન. અને આપણી પાસે ઓનલી એક્સ ક્યુબ છે. તો આપણે બંનેને સામે સામે લખી દઈએ. નાઉ વોટ થિંગ વી વિલ કમ્પેર ફર્સ્ટ? સાઇન. એ ભાઈ પાસે માઇનસ છે, આપણી પાસે પોઝિટિવ છે, માઇનસ નથી. તો એ ભાઈ પાસે માઇનસ છે તો આપણે બી માઇનસ ની જરૂર પડશે. તો આપણે સૌથી પહેલા -1 લખશું. સાઇન કમ્પેર થઈ ગઈ. સેકન્ડ થિંગ વી વિલ કમ્પેર ઇઝ પાવર. આપણો પાવર બી 3 છે, એનો પાવર બી 3 છે, તો વેરિયેબલની કંઈ જરૂર નથી. એનો કોએફિશિયન્ટ 1 છે, આપણો કોએફિશિયન્ટ બી 1 છે, તો આપણે અહીંયા 1 જ લખી દેશું. બરાબર ને? તો 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાથી કોઈ કોએફિશિયન્ટમાં ફેર પડશે નહીં. સો વોટ વી રિક્વાયર ઇઝ -1. બરાબર ને? અને આમ જુઓ તો એની પાસે 2h ક્યુબ છે, આપણી પાસે 2h ક્યુબ છે, ખાલી એક માઇનસ નથી તો આપણે માઇનસ માટે શું લખીએ છીએ? -1. સો વોટ વી રિક્વાયર નેક્સ્ટ ઇઝ -1. અને હવે આ h સ્ક્વેર ને ભૂલી જવાનું છે અને માત્ર આ -1 ને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે. ડન. સો -1 ને આપણે આ ચારે ચાર ટર્મ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું તો વી વિલ ગેટ સમથિંગ લાઈક ધીસ. એ બી એક્સપ્લેન કરી દઉં. -1 into h cube will give me -h cube. Then plus minus 1 into 0 is 0 અને h સ્ક્વેર છે તો we will write 0h square because પરંપરા જાળવવાની છે, બધા સ્ક્વેર વાળા જ નંબર આવવા જોઈએ. Then minus plus 1 into 3h is 3x. minus plus minus 1 into 1 is 1. તો એના 4 મેમ્બરની સામે આપણા 4 મેમ્બર તૈયાર છે અને હવે દરવાજો બંધ થઈ જશે. સાઇન વિલ ચેન્જ. તો માઇનસ હશે ત્યાં પ્લસ આવી જશે અને પ્લસ હશે ત્યાં માઇનસ આવી જશે. Then now we shall compare minus h cube and plus h cube will cancel each other. minus 0h square plus 0h square, આમ બી 0h square છે but still we are cancelling. plus 3x minus 3x, બરાબર ને? plus 3x minus 3x they will also cancel each other. and plus 1 plus 1, હવે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, તમે અહીંયા -1 લઈ લ્યો તો બધું ભૂત થઈ જાય આપણું. બરાબર ને? નીચે વાળી જ સાઇન કન્સિડર કરવાની છે. તો 1 plus 1 તો we will get 2. ડિવિઝન પૂરું થઈ ગયું. હવે ડિવિઝન પછી આપણને અત્યારે શું પૂછવામાં આવેલું છે? we have to tell whether this is a factor of this or not. no ભાઈ, this is not a factor. why? રિમાઇન્ડર 0 નથી. જો રિમાઇન્ડર 0 આવે તો આ યેલો વાળા ભાઈ આના ફેક્ટર હોત. બરાબર ને? if the remainder is 0 then your divisor is a factor of your polynomial, but here the remainder is not 0. and if the remainder is not 0 then this polynomial is not a factor of this polynomial. I hope that is fine. right? clear છે આ બધાને? so please write this. બરાબર ને? અહીંયા આપણે કોઈ વેરિફિકેશન નથી કરવાનું. we just have to tell that whether this is a factor or not. so જો અહીંયા રિમાઇન્ડર 0 આવે તો ફેક્ટર છે, જો રિમાઇન્ડર 0 ન આવે તો ફેક્ટર નથી. please write this down. I hope you have written this. And that was all for today. So in homework you have to do example 6 and 7 normal division છે. exercise 2.3 ના મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 ની અંદર 1 અને 2, 3 તો આપણે આજે કરી લીધો છે અને મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 2 ની અંદર બી 1 અને 2, 3 આપણે આજે કરી લીધેલો છે. ક્વેશ્ચનમાં જેટલી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી હોય એટલું જ કામ કરવાનું છે. બરાબર ને? મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં શું હતું? ફાઇન્ડ ધ ક્વોશન્ટ એન્ડ રિમાઇન્ડર. તો ક્વોશન્ટ અને રિમાઇન્ડર આપી દેવાનું છે. અહીંયા શું હતું? ચેક વેધર ફેક્ટર ઓર નોટ. તો રિમાઇન્ડર 0 આવે તો ફેક્ટર છે, રિમાઇન્ડર 0 ન આવે તો ફેક્ટર નથી. બની શકે
વેરિયેબલ એચ ની જગ્યાએ વેરિયેબલ ટી યુઝ કરેલો હોય તો આપણે ટી પ્રમાણે આગળ વધવાનું કોઈ ચિંતા નથી. જે બેઝિક રૂલ્સ છે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. સમ ન થાય તો તમારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ટ્રાય યોર બેસ્ટ. એલ્સ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર સૌથી પહેલા હોમવર્કમાં આપેલા સમનું સોલ્યુશન જોશું. બરાબર ને? આટલી બધી ડિટેલમાં નહીં જોઈએ ડેફિનેટલી, બટ છતાં હું એક્સપ્લેન તો કરીશ તમને. અને કોઈ ડાઉટ હોય ન થાય તો મને મેસેજ ડ્રોપ કરી દેજો, હું તમને સામેથી ફોન કરી આપીશ. બરાબર ને? તમારે ફોન કરવાની જરૂર નથી. ડન. અને જે આપણે આજે કરેલું છે ઓલ ધ સમ્સ એન્ડ થિયરી ડન ટુડે વન ટાઈમ ઇન રફ બુક. અને પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ કરીને કહું છું, આ વિડીયો અવેલેબલ છે, તમે સાંજના ટાઈમે જોયેલો છે, અત્યારે જોયેલો છે, આને બંધ કરી દેજો અત્યારે. ફરી પાછા હોમવર્ક કરવા બેસો ને, બરાબર ને? આજનું હોમવર્ક તમે એકવાર પાછું રફ બુકમાં કરવા બેસો ને, આ પછી કરવાનું, પહેલા આ કરવાનું. બરાબર ને? આ કરવા બેસો ને ત્યારે એકવાર વરી પાછો વિડીયો ચાલુ કરી અને જે સમ સમજાવેલા છે ને વરી પાછા જોઈ લેવાના. પછી હોમવર્ક કરવા બેસવાનું વિથઆઉટ લુકિંગ એનીવેર. બરાબર ને? જાતે ટ્રાય કરવાનું, સમજવાનું એ વસ્તુને. તમે એમને લિટરલી સામે જોઈને આમ રફ બુકની અંદર ઉતારો મારી દો ભાઈ, તો એ હોમવર્કનું કઈ મીનિંગ નથી. ઉતારો નથી મારવાનો. યુ ઓલ આર નોટ ડોન્કીઝ, રાઈટ? યુ આર ફાઇન હ્યુમન બીંગ્સ. ઇનફેક્ટ વી ઓલ આર. બરાબર ને? આમ બહુ લિટરલ, આમ બહુ વ્યવસ્થિત કામ કરવાનું. બધું કરવા માટે કામ આમ ઘરમાં બધે રાજી થઈ જાય, ઓહો આજ મારા છોકરાએ 5 પાના ભરી નાખ્યા. એના માટે હોમવર્ક નહીં કરવાનું, પોતાના માટે કરવાનું. ફર્સ્ટ આવવા માટે હોમવર્ક નથી કરવું, ફર્સ્ટ આવવા માટે નથી ભણવું. ગામને ફર્સ્ટ આવવા માટે જે લોકો ભણે છે ને ભાઈ, ગામને દેખાડવા માટે ભણે છે. પોતાના માટે ભણવાનું છે. સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ હોવું જોઈએ. ડેફિનેટલી રન બિહાઇન્ડ માર્ક્સ, બટ માત્ર કોઈને દેખાડવા માટે કે આમ ના ના મારો ફર્સ્ટ રેન્ક, એના માટે નથી ભણવું. પોતાના સેલ્ફ અસેસમેન્ટ માટે ભણવું છે. બરાબર ને? તો જ તમે બીજા કરતા અલગ દેખાશો. અને બીજા કરતા અલગ દેખાવું ને એ જ તમારી સૌથી મોટી જીત હશે. ઇન અ ગુડ મેનર. ખરાબ રીતના બી બીજાથી અલગ દેખાઈ શકો. બરાબર ને? બે ખરાબ કામ કરો તો ગામની અંદર હમણાં તમારા ચર્ચા હશે. એવી રીતના બી આપણે ખરાબ થઈ ફેમસ થઈ શકીએ છીએ, એવું નથી બનવાનું. બટ ડેવલપ અ ક્વોલિટી ઇન યોર સેલ્ફ. તમને આમ કોઈ વસ્તુ એનો આનંદ જ અલગ હોય, આમ તમને સમજાતું હોય, તમને આમ રિયલ લોજિક ખબર પડી જાય ને, હા આમ છે, તો એમાં તમને પોતાને મજા આવશે. બરાબર ને? એટલું જ કરવાની જરૂર છે. કોઈ સ્ટુડન્ટ નબળો કે આમ પાવરફુલ હોતો જ નથી. ભાઈ આ હોશિયાર છે, આ નબળો છે. કોઈ નબળું નથી દુનિયામાં. તમે જાતે તમારી આજુબાજુ એક બાઉન્ડ્રી બનાવી છે. તમે નબળા છો તો એના જવાબદાર માત્ર તમે છો દોસ્ત. તમે પોતાને એ ડેવલપમેન્ટ નથી આપ્યું. તમે તમારા પેરેન્ટ્સને, આજુબાજુના એન્વાયરમેન્ટને, ટીચર્સને, બરાબર ને, ભાઈ મારી ઉપર ધ્યાન આપવામાં નહોતું, આવા બધા બહાના છે ભાઈ. સૌથી પહેલો માણસ જે તમારી લાઈફમાં કોઈ વસ્તુ માટે રેસ્પોન્સિબલ છે એ તમે પોતે છો. બરાબર ને? હા, શું આમાં અમુક છોકરાઓ થોડા છે ને ઉંમર કરતા વધારે સ્પીડમાં મોટા થઈ જાય, એના અત્યારે હસવું આવતું છે. હા સરનું હવે ચાલુ થયું, સ્વામી વિવેકાનંદ જતી ગયા છે, ઓર બાબા હસન આનંદ જાદી ગયા છે હવે અંદરથી. તો એ જાદે જ ભાઈ. ખાલી તમને આ ભણાવવું એ મારું કામ નથી, તમને સુધારવા એ મારું કામ છે. બરાબર ને? તમને મોટિવેશન આપવું એ બી મારું કામ છે. બરાબર ને? અને આ વસ્તુ એક ટીચર તરીકે નથી કરતો, એક રિલેટિવ તરીકે, એક ભાઈ તરીકે તમને કહું છું. બરાબર ને? જે વસ્તુને તમે એન્જોય કરવા લાગો ને, બરાબર ને, એ વસ્તુ કરવામાં તમને ક્યારેય થાક નહીં લાગે. જે સ્ટુડન્ટના મોઢામાંથી એવો શબ્દ આવે ને, અરે યાર હું તો થાકી ગયો, એટલે ડેફિનેટલી ઈ ભાઈ પોતાના સંતોષ માટે નથી ભણતા. થાક ક્યારે લાગે ખબર છે? બહુ સારી વસ્તુ કહી દઉં, પેરેન્ટ્સને સંભળાવજો. અત્યારે જો પેરેન્ટ્સ સાંભળતા હોય તો બહુ સારું, નહીં તો છોકરાઓને રિક્વેસ્ટ કરું છું, આ લાઈન પેરેન્ટ્સને સંભળાવજો અને એમને પૂછજો કે સર સાચું થયે છે તે નથી માનવામાં આવતું. તમારું નક્કી કરેલું કામ, તમને ગમતું કામ જ્યારે અધૂરું રહે ને ત્યારે થાક લાગે દોસ્ત. એ માનસિક થાક છે. નહીં કે બહુ વધારે કામ કરીને કોઈ નથી થાકતું ભાઈ. જે કામ તમારે દિલથી કરવાની ઈચ્છા છે, બરાબર ને, ઈ જો કોઈ બહાને અધૂરું રહી જાય ને ત્યારે સાચો થાક જીવનમાં ચાલુ થાય છે. મજા ન આવે તમને એમ હારું અમારે કરવું હતું અને હું ન કરી શક્યો. બરાબર ને? આ ફોર્સ એવર રીઝન થી આ બાકી રહી ગયું. મારે યાર મારે પહેલા પૂરું કરવું હતું, મારે આ જાણવું હતું. અને એ રહી જાય ને તો તમારા મગજમાં થાક ડેવલપ થશે. જેમ તમારા મગજમાં થાક ડેવલપ થાય છે, તમારે કોઈ મૂવી જોવું હોય ને અધૂરું રહી જાય તો તમને આમ તમારો સ્વભાવ ચીડચીડો થઈ જાય બાકીના દિવસો માટે. ઓર તમારે ગેમ રમવી હોય ને મમ્મી અચાનક જમવા બોલાવે ને ગેમ તમારે અધૂરી પડતી મૂકીને જવી પડે. અમુક લોકો પબજી રમતા હશે, ફ્રી ફાયર વાળા ભાઈ હમણાં 2 દિવસ પહેલા ઝડપાઈ ગયા. બરાબર ને? તો એ ગેમ અધૂરી મૂકવી પડે ને તો આમ નો મજા આવે તમને 15-20 મિનિટ હારું યાર, કારણ કે તમને એટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે. એ સેમ મહત્વ તમે એકવાર ભણવાના આપી દેશો ને દોસ્ત, તો જિંદગી બદલાઈ જશે. તમારી મારી સમાજની બધાની. સર આમાં સમાજ ક્યાં વચ્ચે આવ્યો? ભવિષ્ય તમે જ છો ભાઈ. બરાબર ને?
ડોન્ટ અંડર એસ્ટિમેટ યોર સેલ્ફ. કોને ખબર છે તાલે તમારામાંથી કયો માણસ ત્યાં હશે, કોઈ ઈસરોમાં હશે, કોઈ ક્યાંય પોલિટિશિયન બની ગયું હશે. બરાબર ને ભાઈ? યંગસ્ટર્સ કેન બી ઓલ્સો પોલિટિશિયન્સ. તો દેશ તમારા હાથમાં ચાલવાનો છે ભાઈ. બરાબર ને? આપણે જ આગળ વધારવાનો છે. ડન. સો કીપ ધીસ થિંગ્સ ઇન માઇન્ડ. નાનકડું મોટિવેશન છે તમારા માટે. કામ કરતા રહેજો આ પ્રમાણે. એન્ડ કોઈ ડાઉટ હોય તો મને મેસેજ કરી આપજો. રાઈટ? એલ્સ વી વિલ મીટ ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડીયો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર લિસનિંગ.